speak in English, and I would like to ask one more time that should I speak fully in English or should I speak bilingual? Which one? No response. Sir, Can you hear me? স্যার আপনি বাইলিঙ্গুয়ালি বলুন। হ্যালো Yes. স্যার শুনতে পাচ্ছেন? অর্জমা বলছি। হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছি। হ্যাঁ আপনি বাইলিঙ্গুয়ালি রাখুন টকটা। Okay, I'll try my best. So my topic is colonial legacy of the post-colonial army, right? That's the heading, right? Yes. হ্যাঁ। Okay. What I'll try to do basically today is that in this paper I will try to look at that what is the exact nature of the legacy which the British Army, which the post-independence Indian Army has inherited from the colonial army. What is the exact nature of the legacy? What are the breaks? What are the disjuncture? And what are the continuities? Let's say if the Indian Army is today considered to be by and large a political army, and it is one of the few Indian developing armies in the developing world which has by and large or which has never rebelled against its civilian masters or civilian authority. So is this colonial legacy, or was this a fresh a break, in the sense that was the apolitical nature of the Indian army a fresh construct, as in the post-independence Indian establishment created certain ground situations and conditions which ensured that the Indian army be apolitical. Hello, if I can, this mic is coming off. Please mute yourself. Other rest of the Professor speaker will be on, but please mute yourself. All of the guests who are joining here. Yeah, thank you. So, let's say, what happens is that if I get interrupted and I have to again pick up anyway. So let's say the apolitical nature. So this is one aspect which we shall look into. Then there is also the notion of the regimental traditions. As you know, that the Indian Army even today has places a lot of emphasis on regiments, on regimental tradition. And when you join the army, till the rank of colonel, you belong to a regiment and you are posted to a regiment. And if you have interacted with Indian Army officers, they are very proud about their regimental traditions and about the regiment to which they belong. So is this also a colonial legacy, or is this a colonial construct? Or even if this is a colonial legacy, are the regimental traditions have been passed on untouched, or have regimental traditions, regimental ethos have changed, in the sense that, what I'll also try to say is that while there might be a colonial legacy as far as the apolitical nature of the, or might not be a colonial legacy as far as the apolitical nature of the, again Pradeep Panda is so, well, there might not be a direct okay, fine, this is better. While there might not be a there might be a colonial legacy or might not be a colonial legacy, at times the possibility also remains that while there is a colonial legacy and there is a colonial passover, the conditions or the traditions change slightly. As in, I will not see in black and white. Let's say, I will not say that, oh, this is a colonial legacy and this is not a colonial legacy. It's possible that at times certain traditions in the Indian Army owe their origin to a colonial legacy, or are a passover, but in the post-independence scenario, they slightly change. Also, what I would like to see also, and since actually the poster starts with, if you look at the poster, which I don't know who has designed, but has designed innovatively and has given some amount of thought to it. The poster talks about the post-colonial martiality, the notions of honor in the Indian Army. And the poster also gives a list of battle honors, as in the El Alamein, Monte Cassino, battlefields which might be alien to the Indian, unless somebody is interested in World War II and World War I. These are
battles which might be alien to us, or we might not have heard of these battlegrounds. These are definitely not in India, or not in most cases they are not even in the Asia and or in the Indian subcontinent. So these are clearly battles which the Indian Army fought as the part of the British Imperial Forces in the First World War and the Second World War. So it is very evident if you go to any mess of any Indian regiment even today, what you will see is that in the mess there is a list of battle honors, and at times what happens is that the battle honors become a bit embarrassing. For instance, I do not know if they have been removed, but if you go to the mess of the Maratha light infantry, there is a huge possibility that Seringipatnam might still feature as a battle honor. And as you will know, Seringipatnam is the battle where Tipu Sultan lost. So for me, the more contentious issue is regarding battle honors is not the battle honors which are inscribed as far as World War I and World War II is concerned, because though we fought as a colonial force, we were as part of the British Imperial Corps, we could say that we were fighting for the right side, or we were fighting against, let's leave the First World War, at least in the Second World War, we are fighting against, in quotes, fascism. But the battle honors were regiments which owe their origin to colonial times, which let's say for the Maratha Light Infantry, it owes its origin, it was raised in 1768. It is possibly the oldest continuing regiment in the Indian Army. So for regiments which in the colonial times, the British used to prevail against other Indian powers, is like the Maratha Light Infantry in the case against battle against Tipu. So when their battle honors are still inscribed or battle honors are still displayed, there possibly might be a problem. So these are, hello? What's that? So these are certain issues which I would like to raise the issue. And since the poster talks about the martiality and the post-colonial martiality and notion of honor, and whether it possibly has a colonial legacy, so I will start with this issue, the issue of honor, the issue of regimental honor, regimental ethos, and this entire notion of martiality, the notion that some communities are more martial than others. And if you have the possibility that this notion that some communities are more martial than others extends to the civilian sphere too. Now, if we are to investigate all of this, we first need to go back and look at the history of the colonial army to an extent. Let's say, because everybody here might not be familiar with the colonial army and its structure. So if you look into it, when the British, as you know, they came and Battle of Plassey, and that is where they started gaining ascendancy and everything. Firstly, the British initially, they raised the first native regiments or sipahis were raised in Madras by a British major called Stringer Lawrence. And the first Indian sipahis were were known as Telingas, as in they were raised from what is today Telangana. So for a long time, sipahis were often called Telingas. In the colonial period, there were three Indian armies. The Bengal Army, which covered what you would call today Bengal, Bihar, UP, Orissa. Okay, the Madras Presidency, which covered mostly the southern India, and the Bombay Army. Okay, these were three Indian armies. There were certain direct British regiments of the British Royal Army. Okay, and certain regiments raised by the East India Company. These were the white regiments. When it came to the native regiments, everybody, and I am here concentrating mostly on the infantry regiments. Okay, everybody had to join as a sipahi. You had to join as a sipahi, and in course of time, after you joined as a sipahi, you became a naik, then a havildar, then a jemedar, then a subedar. These are what you would call today in the Indian Army, these are called non-commissioned and junior commissioned officers, as in
You join as a Sipahi till the Havildar, and then you gradually become a Naik, then you become a Havildar. Till Havildar, you are what is called a non-commissioned officer. The moment you become a Jemedar, Subedar Major, again people's. Anyway, I will ignore this presenting part, okay? Because if I keep on reacting to it, I will keep on getting keep on. আপনি স্যার বলে যান, আপনি এটা সমস্যা হচ্ছে Yeah. মাঝে মাঝে। So you become a Naik, Havildar and Subedar Major, and by the age of 60, by the time you become a Subedar Major, you are about the age of 60, hardly fit to hold a gun. So this is the way they were, and the officers, the commissioned officers, as in the lieutenant, the captain, the major, they were all European officers or British officers. So this was the way the native regiments were formed. Now, firstly, as we come to the regimental thing, the British early on realized that it is unreal. This is a quasi mercenary army or a completely mercenary army. So it is unrealistic for these armies to have loyalty towards the Queen or the King. So what are the ways in which their loyalty could be ensured? So that is where the issue of regiment comes. The issue of regiment comes because from the beginning there was a conscious effort to make them loyal to their regiment, to their regimental ethos, regimental values, regimental flag, and other regimental traditions, and in course of time, regimental battle honors. But if we are to understand this entire notion of regimental honor, we also have to look at the recruitment policies, because along the recruitment policy and regimental honor, both things are interconnected. Bengal Army, which is the Bengal Army, right from the beginning recruited high caste men who were called Purbayas. Purbayas means people who hail from today's eastern Bihar and eastern UP. Now they recruited these people, and these people were usually coming from a middle farmer background. These people are coming from the rural side, from a middle farmer background, as in they were neither the zamindars or very rich, and they were neither poor. They were middle farmers. Okay. At times, let's say when we get this, autobiography of a Sipahi called Sitaram, he had about 150 acres of land, which today sounds a lot, but it might not be then a lot. And plus, lot of this land was held under Bhaichara tenure. So 150 might not actually be 150. So, and this was, and why did they recruit? And there were no Bengalis in the Bengal Army. There were just no Bengalis in the Bengal Army because for whatever reason, and I'm not very clear, it was right from the early times it was decided that the Bengalis can't fight. And as far as I am concerned, there is no historical reason why they should consider so, because the Bengali fighting record is not bad. And as you know, that right from the medieval times, central authority, whoever, right from Balban to Alauddin Khilji to anybody to Akbar, everybody has had a tough time as far as the Bengal is concerned. So we really do not know, and that could be the subject of a separate paper, but it was considered that the Bengalis are not good fighters, and the Purbayas are very, very good fighters. And they are good fighters because they are supposed to be loyal, they are taught to be loyal, brave, and from childhood. And these were all high caste people who were either Brahmins, Bhumiyars, or Rajputs. Okay. So the British know. So this was, while we are talking about the martial race theory, we will talk later. Martial race theory in a nutshell means that certain specific communities are considered good for fighting. Like there are certain specific communities who are good for fighting, whereas the non-martial races are not fit to be fighters or to be fighting races. So while the martial race theory, as I will talk later, came in the 1880s or in the 1890s, or right from 1880s, this is the early version of the martial race theory, whereas certain specific communities, in this case the Purbayas, are considered martial. Okay, they are considered martial. That they are select. These are good fighters. These are elite fighters. And Kaushik Rai has called this theory
or this policy of recruitment, the selective enlistment policy. Okay, so this is the early version of the martial race theory. Now, so what is happening is that this is the early version where the Bengal army is peopled mostly by people from the recruits from a particular community or a particular background. So now, so one is that they're being inscribed a martial character. So the martiality is coming in, and also a lot of precedence or lot of attention is being given to the high caste background. As in, they are being said that these are high caste people. The British had this notion that high caste Hindus were very, very sensitive as regards their religion and religious practices. So there was a high caste diet. The Bengal army could go overseas. As you know, in those days, a lot of Hindus used to not travel by, used to find it, used to hesitate traveling by sea, because there was this notion that you could get polluted if you travel overseas by sea. So the Bengal army till 1856, the Bengal army Sipahi, it was optional for him to go overseas by sea or not. He could refuse if he wanted to. And in case he wanted to go, he had to be given all kinds of incentives. The jal had to be Ganga jal, which had to be loaded in front of him. Food had to be loaded in front of him in proper jars. If an English officer wore a belt, because leather was considered polluting and went by, then the entire food had to be thrown away. So this was the entire notion. So now what is happening is that this Bengal army, because of this recruitment policy where everybody is coming from a similar background, and you know, it's a chacha bhatija style of recruitment. Like, let's say somebody, let's say Orjoma has joined the army as a let's say Sipahi, and then Orjoma is going home because Orjoma's wife and family doesn't live with him, so he has to go home for 3 months. He has to go furlough. So then this commanding officer will tell him that যাচ্ছো কাউকে একটা নিয়ে এসো। তো অর্জমা ওর আত্মীয় বন্ধু সুজিতকে হয়তো আর্মিতে ঢুকিয়ে দিল, বা ওর কোনো আত্মীয় বা ভাই বা এরকম কাউকে নিয়ে আসলো। তারপরে যখন নিয়ে আসবে, আমি ভুলে গেছিলাম আমার বাইলিঙ্গুয়াল বলার কথা ছিল, তো আমি এবার আসবো। তারপরে যখন নিয়ে আসবে তখন আর্মিতে ঢুকে। তো বেসিক্যালি এটা একটা চাচা ভাতিজা আর্মি ছিল। এক তো মানে সবাই সবাইকে চিনতো, একটা ব্যাপার, সবাই পূর্বাইয়া, সবাই আপার কাস্ট, মিডল ফার্মার, সবাই সবাইকে চিনতো। অ্যান্ড তার উপরে অনেকটা তোমার হাই কাস্ট তোমার ইথোস গুলোকে, যে তুমি যেভাবে সিভিলিয়ান লাইফে লিড থাকতে, ওটাকে এখানেও মানা হচ্ছে, ঠিক আছে। তো এই করে আর্মিটায় যেটা হচ্ছিল, যে এই আর্মিতে একটা সেন্স অফ, মানে এই যে অনারের কথাটা এখন আসছি, এই যে অনারের ব্যাপারটা, যে অনার, রেজিমেন্টাল প্রাইড, অনার কুড বি আ ডাবল এজেড সোর্ড। মানে একটা হলো যে তুমি একটা পার্টিকুলার কমিউনিটি থেকে আসছো, পূর্বাইয়াস, তোমার উপরে একটা বলা হয় তোমরা ভীষণ গুড ফাইটার্স, তোমরা যদি খারাপ লড়ো তাহলে তোমাদের ইজ্জত যাবে, পূর্বাইয়াসদের ইজ্জত যাবে, তোমার কমিউনিটির ইজ্জত যাবে, তোমার ফ্যামিলির ইজ্জত যাবে। বিকজ তুমি যদি একটা পার্টিকুলার পূর্বাইয়া, ধরো সীতারাম খারাপ লড়লো, ওর গ্রামের, ওর আশেপাশের অনেক লোক আছে বলবে যে অমুক ফ্যামিলির লোক খুব খারাপ লড়েছে গিয়ে, তো ওর ইজ্জত ব্যাপারটা সেভাবে টাইট। ওয়ান ইজ দ্যাট দে আর ট্রাইং টু ইনস্টিল আ লাভ ফর ইউর রেজিমেন্ট, রেজিমেন্টের ইজ্জত যাবে। ওয়ান ইজ তুমি একটা পার্টিকুলার যদি সিপাহী খারাপ লাগে, তোমার ফ্যামিলির ইজ্জত যাবে, তো মানে তোমার রিজনের ইজ্জত যাবে। তো ইজ্জত, এই অ্যাঙ্গেলটা একটা আছে, উইচ ইজ আ ভেরি পাওয়ারফুল মোটিভেটিং ফোর্স ফর ইউ টু ফাইট ওয়েল, ঠিক আছে। কিন্তু ইজ্জতের আরো অনেক রকমের সমস্যা আছে। এদের একটা ইজ্জতের অ্যাঙ্গেল ছিল রিগার্ডিং দেয়ার রিলিজিয়াস ভ্যালুজ অলসো। কেন কি এদের মনে হতো যে এই যেহেতু হাই কাস্ট, ওদের যে সেন্টিমেন্টস গুলোকে অফিসিয়ালি গ্রাহ্য করা হতো, সো দে ইউজ টু থিঙ্ক দ্যাট ইফ দ্য ব্রিটিশ dishonor my religious sentiments, I am not duty bound to follow them. I have the right to mutiny. তো আর্মিতে জেনারেলি কোনো কন্ডিশনাল ওবিডিয়েন্সের ব্যাপার নেই। মানে তোমাকে একটা অর্ডার দিল, তুমি বললে কেন, বা যতক্ষণে কেন ডিসাইড করো ততক্ষণে তুমি মরে যেতে পারো, গুলি খেয়ে যেতে পারো। তো আর্মিতে সব কন্ডিশনাল ওবিডিয়েন্স ব্যাপার না, ইউ হ্যাভ টু ফলো হোয়াট দে সে। তো এইখানে একটা কন্ডিশনাল ওবিডিয়েন্সের কালচার চলে এসেছিল, যেটা ব্রিটিশরা কিছুটা অ্যাকসেপ্ট করে নিয়েছিল। সো এইটা এখানে, তো এখানে অনারটা কিন্তু মানে দুদিকে কাজ করছে বেঙ্গল আর্মিতে প্রি 1857, যে অনার, ওদের যদি নিজেদের পার্সোনাল ইজ্জতে লাগে, রিলিজিয়াস ইজ্জতে লাগে, দে ক্যান রেবেল অলসো। সো ইউ আর ইউজিং দ্য নোশন অফ অনার টু ইনস্টিল ইন দেম লয়্যালটি, বাট দিস অনার ক্যান অলসো বি ইউজড এগেনস্ট ইউ। সো এই জন্য অনার সবসময়, এই সেন্স অফ অনারটা যে
আর্মির পরেই কাজ করবে সেটা কিন্তু একদম নয়। আরেকটা প্রবলেম ছিল যে ধরো আমরা এখন পর্যন্ত কথা বলেছি যে আমরা উই ক্যানট এক্সপেক্ট দ্যাট দে উইল বি লয়াল টু দ্য কুইন। তো আমরা চেষ্টা করছি রেজিমেন্টাল প্রাইড আনতে, একটা সেন্স অফ অনার আনতে, সেন্স অফ মার্শাল প্রাইড আনতে। এগুলো তো সব বোঝা গেল। তাছাড়া ওরা যেটা চেষ্টা করছে যে দেখো একটা কর্পোরেট আইডেন্টিটি বিল্ড আপ করতে, কর্পোরেট আইডেন্টিটি বিল্ড আপ করতে অ্যাজ ইন যেটা চেষ্টা করছে যে এই যে সিপাহী যে আসছে ও হাই কাস্ট হতে পারে, হি মাইট বি আ হাই কাস্ট বাট হি অর শি ইজ নট, সরি শি মানে শি কেন হি, ওই কালে মহিলারা আর্মিতে থাকতো না, সবই হি ছিল, আই এম ভেরি সরি, আই এম স্যার। হিরা তারা হাই কাস্ট হতে পারে কিন্তু তারা গ্রামের জমিদার নয়, দে আর মিডল কাস্ট। তো যেটা হচ্ছে যে এরা চেষ্টা করছে একটা সেন্স অফ দিতে, একটা সেন্স অফ এম্পাওয়ারমেন্ট দিতে, যে তুমি আর্মিতে এসছো, ইউ আর গেটিং আ সেন্স অফ এম্পাওয়ারমেন্ট, ইউ আর দ্য সিপাহী অফ দ্য ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি, ইউ আর দ্য সিপাহী অফ দি গ্রেটেস্ট সুপার পাওয়ার ইন দ্য ওয়ার্ল্ড, ঠিক আছে। when you are wearing the uniform and you are going to your village, আমি একবার ইউনিফর্মের চেষ্টা করছি, এখানে প্রেজেন্ট কোথায়, হ্যাঁ প্রেজেন্ট, আমি চেষ্টা করছি কয়েকটা ইউনিফর্ম দেখাতে। একজন তো আমার লেকচার সকাল প্রথম থেকে শুয়ে শুনছে, বাকিরাও যদি শুয়ে না পড়ে, এর জন্য আমি কয়েকটা লেকচার, শুয়ে থাকো উঠতে হবে না, ঠিক আছে। প্রেজেন্ট নাও উইন্ডো, দাঁড়াও, ঠিক দেখা যাচ্ছে কিছু? হ্যাঁ স্যার, না স্যার দেখা যাচ্ছে না। মলয় মুখার্জি বলে ওইটা কার আইডি সেটা দাঁড়াও, হয়ে যাবে। স্যার ওইটা কি আপনার আইডি? দাঁড়াও কোনটা, দাঁড়াও এক মিনিট, এক্ষুনি হয়ে যাবে। ওকে স্যার। এবার দেখা যাচ্ছে? স্যার আমরা ওয়েট করে আছি। হ্যাঁ এবার হচ্ছে। হ্যাঁ স্যার দেখা যাচ্ছে। আচ্ছা, আমি এইটা দেখো, এটা এটা ওয়াটার কালার, এটা ম্যাড্রাস সিপাহী, এটা প্রথম দিকে। তো রেড কোটটা পরে আছে, ব্রিটিশ আর্মির ফেমাস রেড কোট, নিচে পরে আছে লঙ্গোটিয়া টাইপ। তো এখনো ব্রিটিশ ইউনিফর্ম ইন্ট্রোডিউস হয়েছে, কিন্তু মানে সিপাহীরা ফুল ব্রিটিশ ইউনিফর্ম পরে না, ঠিক আছে। আচ্ছা নেক্সট আসছে না, কিন্তু কি আসছে না? প্রেজেন্টিং এ আপনাকে দেখা যাচ্ছে বাট এটা দেখা যাচ্ছে না, মানে যেটা আপনি দেখাতে চাইছেন। স্যার বাকিরা কি দেখা দেখতে- যাচ্ছে। বাকিরা দেখতে পাচ্ছে? না না প্রেজেন্ট হচ্ছে স্যার, অসুবিধা নেই, হ্যাঁ দেখা তো যাচ্ছে। দেখা যাচ্ছে, অসুবিধা নেই, দেখা যাচ্ছে। দেখা যাচ্ছে। আমার প্রেজেন্স অমনিপোটেন্ট, আমাকে সব ঠিক আছে। তারপরে আমাকে জেএনইউ তে লোকে অমনিপোটেন্ট বলতেছে, সব জায়গায় নাকি একসঙ্গে প্রায় দেখা যায়। যাই হোক, এইখানে এই যে দেখো, এইগুলো হলো সিপাই অফিসার্স, এরা মিনিমাম জেমেল দেবে। এই দুইজন হবে ইনফ্যান্ট্রি, ইনি হবেন আর্টিলারিরা ব্লু কোট পরতো, ঠিক আছে। এই দুজন হবে রেজিমেন্টে। আর এইখানে আবার দেখো এই দুইজন, এ অফিসার, ঠিক আছে, এ গোলান্দাজ, এ সিপাহী অফ দ্য আর্টিলারি, এ সিপাহী অফ ইনফ্যান্ট্রি রেজিমেন্ট। তো এই ধরনের, ঠিক আছে। আমি এবার স্টপ শেয়ারিং করে, দেখা গেছে মোটামুটি? হ্যাঁ বা না বলো? হ্যাঁ স্যার দেখা যাচ্ছে। হ্যাঁ স্যার দেখা যাচ্ছে। হ্যাঁ স্যার that's it. দেখা যাচ্ছে, তবে এবার- আপনি যখন এক্সপ্লেন করলেন সেটা শোনা যাচ্ছে না। ও গড, আচ্ছা ঠিক আছে। অ্যাজ এন আপনি কোনগুলোকে পয়েন্ট করে এটা ওটা বললেন সেটা বুঝতে পারা গেল না। আচ্ছা ঠিক আছে। এবার এসছি তো? এম আই ভিজিবল? হ্যাঁ স্যার আপনি ভিজিবল। হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ আপনাকে দেখা যাচ্ছে। দেখা যাচ্ছে? হ্যাঁ আপনাকে দেখা যাচ্ছে। ঠিক আছে, আমি চড়িয়ে দিয়েছি। হ্যাঁ, বেসিক্যালি দেখবে যে যেটা প্রথম যেটা ছিল, সেটা ছিল প্রথম দিকে যখন ইউনিফর্মটাকে মানে হাফ ইউরোপিয়ানাইজ হয়েছে, ফুল ইউরোপিয়ানাইজ হয়নি ইউনিফর্মটা, ঠিক আছে। তো হাফ ইউরোপিয়ানাইজ হয়েছে, তো দ্যাট ইজ দ্য মানে উপরটা রেড কোট পড়ছে, ঠিক আছে। সেকেন্ডলি কিন্তু অফিসারদের সবসময় পুরোটাকে পুরো মানে মানে প্যান্ট, রেড কোট আর ট্রাউজার্স পরতে হতো। আর যারা ওই পরেও দেখছো কয়েকটা দেখলে, যারা ওই লঙ্গোটিয়া টাইপ আর রেড কোট পরছে, তারা সিপাহী, যারা ফুল আর্মি অফ ইউনিফর্মে আছে তারা হলো
অফিসার্স, কিন্তু বাই 1812 সিপাহী বলো অফিসার বলো সবারই ফুল ইউনিফর্ম পড়তে হতো, ঠিক আছে। তো এইবার যেটা হচ্ছে যে এই যে লোকগুলো, তো এরা ব্রিটিশরা কি চেষ্টা করছে, তো ব্রিটিশরা চেষ্টা করছে যে কর্পোরেট আইডেন্টিটি বলতে আমি যা বোঝাচ্ছি, কর্পোরেট আইডেন্টিটি মিনস আ ডিস্টিংক্ট আইডেন্টিটি ওয়্যার দ্য সিপাহী feels himself distinct from the civilian society, as in he does not identify himself with the fears, aspirations or the grievances of the parents of his parent society, from the society from which he came, মানে যেখান থেকে সে এসেছিল সেই সোসাইটির যে আকাঙ্ক্ষা বলো, ভয় বলো, বা যা ইচ্ছা বা যা অভিযোগ, সেগুলোর সঙ্গে আর সে আইডেন্টিফাই করছে না, সে নিজেকে আলাদা মনে করছে, ঠিক আছে, কর্পোরেট আইডেন্টিটি। তো এইটাকে বলে কর্পোরেট আইডেন্টিটি। তো ব্রিটিশরা সেটাও চেষ্টা করছে যে ওদেরকে এম্পাওয়ার করতে, তাহলে দে উইল ও দেয়ার আইডেন্টিটি টু দ্য ব্রিটিশ আর্মি, তারা নিজেদের সমাজের সঙ্গে বা নিজেদের সমাজের সঙ্গে মিশবে না, এভাবে একটা লয়াল সোলজার তৈরি করবে। কিন্তু ব্যাপারটা হয়েছিল যে বেঙ্গল আর্মিতে সমস্যাটা যেটা হতো যে এইটা তো তৈরি করার চেষ্টা করতো, কিন্তু একদিকে তুমি এইটা তৈরি করার চেষ্টা করছো, আরেকদিকে আবার ও যেভাবে সিভিলিয়ান লাইফে থাকতো, হাই কাস্ট যেভাবে থাকতো সেগুলোকে সবগুলোকে দিচ্ছ, ফ্যামিলির সঙ্গে 3 মাস ধরে কন্ট্যাক্ট আছে, সব হাই কাস্ট ইথোসকে তুমি মানছো, ওগুলোকে রিজেক্ট করছো না, সব মিলে একটা মানে ইংরেজিতে বলে না ক্রস পারপাসেস, এজ ইন থিংস ওয়ার ওয়ার্কিং এট ক্রস পারপাসেস, মানে একটা সেপারেশন। আমি বলবো না যে সীতারাম চাষা যে জয়েন করছে সে আর্মিতে জয়েন করার পরেও সীতারাম চাষা থেকে যাচ্ছে, মানে আবার আমি যেটা বলার চেষ্টা করছি, লেটস নট লুক এট ব্ল্যাক এন্ড হোয়াইট। একটা হলো যে হি ইজ রিমেইনিং অ্যাজ ইন রুদ্রাংশু মুখার্জি বলেছে আ পেজেন্ট ইন ইউনিফর্ম, ঠিক আছে, উর্দি পরা কৃষক। আরেকটা হলো যে ও কমপ্লিটলি কাট অফ। না, আমি বলবো যে ওর দুদিকই আছে, ওর অনেকগুলো আইডেন্টিটি, আমাদের সবারই অনেক আইডেন্টিটি থাকে, একটা আইডেন্টিটি থাকে না, মাল্টিপল আইডেন্টিটিস থাকে, সিচুয়েশনের উপরে ডিপেন্ড করছে, ঠিক আছে, যে কোন আইডেন্টিটি ও ফলো করবে, ওয়েদার হি উইল ফলো হিজ সিপাহী আইডেন্টিটি, যখন লোকের সঙ্গে ঝগড়া করবে, নিজের সমাজে উপরে উঠতে যাবে, জমিদারের সঙ্গে ঝগড়া করবে, এগুলো আমাদের এখানে কেউ কেউ আমার স্টুডেন্ট আছে তারা অভ্যস্ত এগুলোতে, যাই হোক, তো তারা তখন সে ওর সিপাহী আইডেন্টিটি অ্যাসার্ট করবে এই ইউনিফর্ম পরে, আর যদি ইংরেজ কোম্পানির সঙ্গে সমস্যা লাগে তখন সে বলবে যে আমি কৃষক। সো সব মিলে তো ব্যাপারটা যেটা হচ্ছে পোস্ট 1857 যে দিস ওয়াজ দ্য বেঙ্গল আর্মি ইন শর্ট। আমি একটু ম্যাড্রাস আর্মি আর বোম্বে আর্মি বলে নিই, তারপরে আই উইল কাম ব্যাক টু দ্য বেঙ্গল আর্মি এন্ড দেন আই উইল ট্রাই টু আর্গিউ ওয়াই এই যে এতক্ষণ বললাম এই যে লিগেসি গুলোকে, এইগুলোকে আদৌ কি কলোনিয়াল লিগেসি হিসেবে নেওয়া যায় কি যায় না। আচ্ছা, ম্যাড্রাস আর্মি প্রথম থেকে ছিল একটা, প্রথম দিকে কিছু হাই কাস্ট নিত, সাউথ ইন্ডিয়ান হাই কাস্ট আর তোমার কিছু পূর্বাইয়াসদের, পরে গিয়ে তারা মিডল কাস্ট আর লোয়ার কাস্টই বেশি নিত। কিছু লোয়ার কাস্টদের, সোকল লোয়ার কাস্টদের ওরা নিত না, কেন ওদেরকে এগ্রিকালচার লেবার হিসেবে দরকার, ওরা মনে করতো যে হাইয়ার কাস্ট আর মোর এন্ড দে ইউজড টু টেক আ লট অফ মুসলিম। আচ্ছা, মুসলিমস ব্যাপারটা হলো যে যেগুলো ক্যাভেলরি ইউনিটস, মানে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি আর্মি ওয়াজ বা দ্য ব্রিটিশ আর্মি ওয়াজ আ ইনফ্যান্ট্রি ড্রিভেন আর্মি, যেগুলো ক্যাভেলরি ইউনিটস সেইগুলোতে খুব একটা ইনফ্যান্ট্রি ইউনিটে খুব একটা মুসলমান থাকতো না বেঙ্গল আর্মিতে। ম্যাড্রাস আর্মিতে কিন্তু 30% মুসলমান ইনফ্যান্ট্রিতেও আছে, আর আছে সোকল মিডল কাস্ট এন্ড লোয়ার কাস্ট, ঠিক আছে, হাইয়ার কাস্ট নেই খুব একটা। এবং ওরা মনে করতো যে মিডল কাস্ট আর হাইয়ার লোয়ার কাস্টরা তারা যেটা হচ্ছে তারা খুব একটা পার্টিকুলার নয় রিলিজিয়াস সেন্টিমেন্টস। কিন্তু অ্যাকচুয়ালি প্রথম বিদ্রোহ যদি বলো ব্রিটিশ আর্মিতে যেটা হয় সেটা হয় 1806-তে ভেলোর মিউটিনিতে, যেখানে আমি খুব সংক্ষেপে বলছি যে কিছু ওরা তোমরা সিনেমায় হয়তো দেখেছো সাউথ ইন্ডিয়ানরা এরকম কাস্ট মার্কস পরে না, এই যে এরকম দেখেছো না, কাস্ট মার্কস পরে, আর অনেক মুসলমানরা দাড়ি রাখে অ্যাজ পার্ট অফ দ্য রিলিজিয়াস থিং। ওরা বলে দিল যে দাড়ি রাখা যাবে না, কাস্ট মার্কস রাখা যাবে না, এবং যেটা বললো কিছু টুপি আনলো, কিছু নতুন টুপি আনলো, সেই টুপিগুলো লুক লাইক আ পর্তুগিজ ড্রামার সেট। পর্তুগিজ ড্রামার সেটের ব্যাপারটা কি, যে পর্তুগিজ ড্রামার হলো যে যারা ভেরি দ্য প্রোডাক্ট অফ দ্য মানে লিয়াজো, বিয়ে বলো বা লিভ টুগেদার বলো, বিটুইন ভেরি সো কল্ড লোয়ার কাস্ট ইন্ডিয়ান ওমেন অ্যান্ড ভেরি লো ব্যাকগ্রাউন্ড পর্তুগিজ ম্যান। এদেরকে মিডল কাস্ট লোয়ার কাস্টটাও খুব নিচু ভাবে দেখতো, এদেরকে হাফ কাস্ট বলতো। এদের টুপির সঙ্গে ওদের টুপি যেহেতু মিলছে, তো ওরা মনে করতো যে এদের এই টুপিগুলো বললে আমাদেরকে কেউ জাতপাত আমাদের সব চলে যাবে, আমাদের কেউ খাওয়া দাওয়া কিছু দেবে না। সো আলটিমেটলি ওখানে যে অনেক ঝামেলা হলো, 2-3 মাস
তারপরে আলটিমেটলি একটা বড় রেবেলিয়ন হয়েছিল যেখানে 2000 থেকে 3000 লোক ইনভলভ ছিল, এবং ওই সময় ওখানকার গভর্নর ছিলেন উইলিয়াম বেন্টিক, যে পরে উড বিকাম ভেরি ফেমাস গভর্নর জেনারেল। আলটিমেটলি রেবেলিয়নটা দমন করা হলো, কিন্তু ওরা মনে করলো যে এরা যে দিস পিপল হ্যাড আ কজ, মানে ওদের মনে হয়েছিল যে এশিয়াটিক সোলজারের রিলিজিয়াস সেন্টিমেন্টস কে হার্ট করলে ও রাখবেই, মানে মিউটিনি করেছে সেটাকে বলছে না যে ঠিক করেছে, কিন্তু রাগার কারণ ছিল, ঠিক আছে, সেটা বলার চেষ্টা করছে। এবং ওদেরকে উইলিয়াম বেন্টিক বলেছে যারা খুন টুন করেনি বা সিরিয়াসলি কাউকে ইনজিওর করেনি তাদেরকে অ্যামনেস্টি দিয়ে দাও, ঠিক আছে। যাই হোক, তো এইখানে প্রথম রেবেলিয়ন হচ্ছে। তো তাহলে আমরা যেটা দেখছি যে পেলোর মিউটিনিতে রেবেলিয়ন হচ্ছে, কিন্তু তারপরে আর মাদ্রাস আর্মিতে কোনোদিন কোনো ঝামেলা হয়নি টিল 1857। কেন কি তারা তারপরে এরা যেহেতু সোকল লোয়ার ক্লাস মিডল ক্লাস থেকে প্রচুর অ্যালাউয়েন্সেস দিল, তুমি কিছু ভালো লড়লে তুমি পালকি করে যাবে তোমার গ্রামে, একটা সোকল লোয়ার কাস্টের জন্য গ্রামে পালকি করে যাওয়াটা একটা বড় ব্যাপার। এই ধরনের নানা রকমের অ্যালাউয়েন্সেস দিল, পরে মাদ্রাস আর্মি ওয়াজ লয়াল। বেঙ্গল, আচ্ছা আমি একটু বোম্বে আর্মি নিয়ে বলে নেই। বোম্বে আর্মিটা সবচেয়ে ছোট আর্মি ছিল এই তিনটে আর্মির মধ্যে। এখানে অনেক পূর্বাইয়াজরা ছিল, কিন্তু এই পূর্বাইয়াজদেরকে প্রথম থেকে বলে দেওয়া হয়েছিল যে কোনো রকমের কাস্ট অনার, রিলিজিয়াস প্রাইড এই আর্মিতে চলবে না। If you have to dig a trench, you have to dig a trench. If you have to go overseas, you have to go overseas. If you have to serve with a so-called local soldier, you have to serve. Uncompromising obedience. এবং পূর্বাইয়াজরা সেটা ওখানে মোটামুটি চেষ্টা করতো একটু কন্টেস্ট করতে, কিন্তু পারতো না। এবং অনেক সময় দেখা যাচ্ছে যে পূর্বাইয়ারা ওখানে বেল্ট পরে রান্না করছে। তো জিজ্ঞেস করা হচ্ছে যে ভাই তুমি বেল্ট পরে কেন রান্না করছো? তুমি বলছে মুল্ক কা দস্তুর হ্যায়, মানে বোম্বে আর্মিতে তুমি যদি দেখাও যে তুমি খুব গোড়া পূর্বাইয়া, খুব রিলিজিয়াস কাস্ট মানো, তাহলে তোমার অসুবিধা হতে পারে। সো ইউ শো ইয়োরসেলফ টু বি ফ্লেক্সিবল। তো এর জন্য যেটা হচ্ছে, কিন্তু বেঙ্গল আর্মির ব্যাপারটা আলাদা। যাই হোক, আলটিমেটলি যেটা হচ্ছে যে বেঙ্গল আর্মিটা, আমি যেটা একটু সংক্ষেপে বলছি, বেঙ্গল আর্মিটা এসে 1857-এ কমপ্লিটলি রেবেল করছে, কমপ্লিটলি কলাপস করছে, ঠিক আছে, কমপ্লিটলি কলাপস করছে। টু গিভ ইউ অ্যান আইডিয়া, যে আউট অফ 74 ইনফ্যান্ট্রি রেজিমেন্ট 61 মিউটিনি, 61টা মিউটিনি করেছিল। 13টা রেজিমেন্ট খালি লয়াল ছিল, তাদের মধ্যে কেউ কেউ ছিল ইয়েতে তোমার লখনৌতে। সো যেটা হচ্ছে দিস আর্মি মিউটিনি, আমি কারণে যাচ্ছি না 1857 মিউটিনির কারণে, কিন্তু যেটা আমি এতক্ষণ একটু বেশি সময় নিয়ে নিয়েছি, হোয়াট আই ওয়ান্টেড টু সে ইজ দ্যাট after this mutiny and the Bengal army is disbanded, this entire Bengal army is disbanded. And what I was trying to establish, and maybe I took a bit of more time, I have been told by some of my well-wishers to speak slowly. So কেউ বোঝা গেছে আমি বেশি ফাস্ট বলছি না, ঠিক আছে না? আর একটু ইটস ওকে, ঠিকই আছে স্যার, তো বলে যান। ওকে। তো আমি আরো 20 মিনিট নেব, ঠিক আছে? তো সহ্য করতে পারবে আমাকে 20-25 মিনিট আরো? ঠিক আছে, I'll take 20 অবশ্যই, more অবশ্যই, minutes. And আপনি বলুন। so এবার যেটা হচ্ছে যে এতক্ষণ যেটা বললাম, ইউ কুড সে ইন আ ওয়ে, সিন্স আই হ্যাড অ্যাজিউম যে এখানে অনেকে না জানতে পারে বেঙ্গল আর্মি, মানে আমি যদি মনে করতাম যে এখানে সবাই জানে, আমি এখানে এটা বলতামই না। হোয়াট আই হ্যাভ ওয়ান্টেড টু সে, ওয়াই আই সেড অল দিস, কি এখানে প্রথম থেকে আসছে রেজিমেন্ট, আসছে রেজিমেন্টাল অনার, আসছে প্রাইড, আসছে মার্শাল স্ট্যাটাস, সবকিছু আসছে। বাট 1857 ইজ আ ভেরি বিগ ব্রেক। 1857 the old Bengal army where regimental honor, martial honor, religious honor সবকিছুর একটা দেখা যাচ্ছে, everything, the entire army is dismantled. তো 1857 is a break. তো আমরা যখন colonial tradition এর কথা বলছি, how can we take, what colonial tradition should we ascribe to, মানে কোন colonial tradition আমরা 1757 থেকে ধরবো colonial tradition? তাহলে তো বলতে পারবো যে ওই অনেকগুলো colonial tradition তো 1857 এ শেষ হয়ে যাচ্ছে। বেঙ্গল আর্মি যেভাবে রিক্রুট করা হতো ওইভাবে রিক্রুটই হচ্ছে না। তাহলে আমরা হোয়াট কলোনিয়াল ট্রেডিশন আর উই টকিং অ্যাবাউট? আমার বক্তব্য হলো, ইফ উই আর লুকিং এট কলোনিয়াল ট্রেডিশন, উই শুড বি লুকিং এট দ্য পিরিয়ড ফ্রম লেটস সে 1880s, right from the period martial race theory is coming till the period 1947। এই যে 50-60 বছরে এখানে একটা মার্শাল রেস থিওরি থেকে আরম্ভ করে একটা ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড ওয়ার হচ্ছে, সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার হচ্ছে, এই পিরিয়ডটাকে যদি দেখা যায়, যদি কলোনিয়াল লিগেসি দেখতে হয়, তাহলে এই পিরিয়ডের আর্মিটাকে স্টাডি করা হোক, যে এই পিরিয়ডের আর্মিতে কি হচ্ছে এবং হোয়াট ইজ বিং ট্রান্সমিটেড টু দ্য ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইন্ডিয়ান আর্মি, ঠিক আছে? আচ্ছা,
very shortly 1857 to 1880 85 যেটা হচ্ছে এটা ব্যালেন্স রিক্রুটমেন্ট পলিসি ফলো করা হচ্ছে। ওদের মনে হচ্ছে যে বেঙ্গল আর্মিতে যেমন একই ধরনের লোক বেশি হয়ে গেছিল, ঠিক আছে, বেশি হয়ে গেছিল। তো এর জন্য যেটা হচ্ছে যে আর কোনো সময় একটা কমিউনিটির লোক বেশি নেব না। সো উই উইল ব্যালেন্স ডিফারেন্ট কমিউনিটিজ বাই ডিফারেন্ট কমিউনিটিজ, ঠিক আছে, মানে ভেরিয়াস কমিউনিটিজ উইল বি ব্যালেন্স বাই ইচ আদার। কিছু কিছু মানে যেরকম যেমন 1830s 40s থেকে, আমি যেটা বলতে ভুলে গেছি, বেঙ্গল আর্মিতে 1830s 40s থেকে গোর্খা আর শিখদের নেওয়া শুরু করলো। তো ওদেরকে রাখা হলো, ঠিক আছে, মারাঠা লাইট ইনফেন্ট্রি আছে, কিন্তু বাই এন্ড লার্জ ব্যালেন্স করার চেষ্টা করা হচ্ছে আর কি, যে ভেরিয়াস একটা রিজন থেকে ভেরিয়াস কমিউনিটিস কে নেবে, ভেরিয়াস কমিউনিটিস রেজিমেন্টস কে নেবে, বা একটা রেজিমেন্টের মধ্যে ভেরিয়াস কমিউনিটিস কে মিক্স করে মানে ব্যালেন্স করবে লোকে আরেকজনকে, ঠিক আছে। এটা 1880s পর্যন্ত চললো। 1880s comes the martial race theory propounded by লর্ড ফ্রেডরিক রবার্টস। মার্শাল রেস থিওরিটা খুব সহজে যদি বলা হয় যে রবার্টস ডিসাইডেড কি রাশিয়ার থেকে একটা ডেঞ্জার আছে, এইসব ব্যালেন্স রিক্রুটমেন্ট থিওরি এগুলো আমরা এখন গুলি মারো। Now we have to go for the best recruits, and the best recruits are certain martial races like the Sikhs, the Gorkhas, the Pathans, the Afghans, the Dogras, Rajputs, the Punjabi Musalman. These are certain communities which are considered the best communities. Very surprisingly যেটা হলো যে 1857 এ বেকায়দায় পড়ে কিছু সোকল ট্রাইবেল আর সোকল লোয়ার কাস্ট কমিউনিটিজ ওরা নিয়েছিল, যেমন ভিল কমিউনিটি নিয়েছিল, ভিল কমিউনিটি, আসামের অনেক ট্রাইব, এদেরকে কিন্তু সরিয়ে দেওয়া হলো, ঠিক আছে, এদেরকে সরিয়ে দেওয়া হলো। মাহার রেজিমেন্ট যেটা ছিল সেটাকেও বাই দ্য 1880s, মাহার রেজিমেন্ট যেখান থেকে আম্বেদকর আসে, আম্বেদকরের বাবা যেখানে ছিলেন, সেটাকেও ডিসকন্টিনিউ করা হলো, ঠিক আছে, এদেরকে ডিসকন্টিনিউ করা হলো। অ্যান্ড সার্টেন এই সিখস, ডোগরাস, রাজপুত, পাঞ্জাবি মুসলমান, এদের একটা প্রিপন্ডারেন্স হলো। এবং রবার্টস মনে করতো সাউদার্ন ট্রুপসদেরকে কমানো হলো। রবার্টস মনে করতো যে সাউদার্ন ট্রুপসরা এত শান্তি পেয়েছে 100 বছর ধরে, মানে ব্যাপারটা হলো যে যদি শান্তি থাকে তোমার আশেপাশে, আচ্ছা বাঙালিদের কোনো জায়গা নেই, ঠিক আছে, মানে বাঙালিরা কোথাও আসছে না, আগেও নেই এখনো নেই, তোমার যদি শান্তি থাকে তাহলে তুমি লড়তে পারবে না। ইউ হ্যাভ টু হ্যাভ আ অ্যাক্টিভ লাইভলি ফ্রন্টে, রোজ মার দাঙ্গা হতে লাগবে, তাহলে তুমিও ভালো যোদ্ধা হবে, তোমার ওই এরিয়ার লোক। মার দাঙ্গা না হলে হবে না, ঠিক আছে। সেই 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 ক্রাইটেরিয়া তো বাংলার লোকেদের খুব ভালো লড়া, সবাইকে আর্মিতে নেওয়া উচিত এখন, ঠিক আছে, যাই হোক। তো মার দাঙ্গা হলে আরেকটা হলো রবার্টস বলছে যে কোল্ড ক্লাইমেট, কেউ কেউ বলছে আর্য, যারা আর্য তারা ভালো ফাইটার, যারা নন আর্য দে আর নট গুড ফাইটার্স। কেউ কেউ বলছে শিখ রিলিজিয়নের কিছু কিছু জিনিস আছে which are making people good fighters। আর একটা তো নানা লোকে নানা কিছু বলছে, বাট there is one commonality, সবাই বলছে যারা রুটি খায় আটা, wheat, rural peasant background, wheat eating people are the better fighters। হাত খেলে নাকি ভালো লড়ে না, তাহলে তো এই পুরো ভিয়েতনামিজ আর সাউথ ইস্ট এশিয়ার যেগুলো পুরো যে মানে কান্ট্রিজ গুলো, এরা এত, জাপানিজরা এত ভালো লড়ে। আমি চাইনিজদেরকে আনছি না এখন, এটাকে বলা চাইনিজরা খারাপ লড়ে এট দ্য মোমেন্ট, চাইনিজ। সো কিন্তু if we talk about the Vietnamese or if we talk about the Japanese, they are very good fighters and these are rice eating, but এটা কোনো মানে নেই। কিন্তু এটা আমি মানে লজিক আছে কি লজিক নেই বলছি না, যে একটা মার্শাল রেস থিওরিটা পুরোপুরি এখানে আসছে এখন রিক্রুটমেন্টে। আচ্ছা এইসবের মধ্যে একটা জিনিস কিন্তু যাচ্ছে না, রেজিমেন্টাল প্রাইড ব্যাপারটা কিন্তু থেকে যাচ্ছে, মানে অনেক কিছু ডেমোলিশ হচ্ছে, কিন্তু যে এমফেসিস অন রেজিমেন্টাল প্রাইড এইটা কিন্তু থাকছে, ঠিক আছে। মানে সেটা মিক্সড রেজিমেন্ট হোক, সিঙ্গেল ইউনিট রেজিমেন্ট হোক, ঠিক আছে। সিঙ্গেল ক্লাস রেজিমেন্ট মানে একজন খালি শিখরা আছে বা গোর্খাসরা আছে। ফিক্সড ক্লাস মানে তোমার একটা প্রপোর্শনে আছে, মানে একটা রেজিমেন্টে ধরো অনেকগুলো ব্যাটালিয়ন থাকে, তো একটা রেজিমেন্টে ধরো 4টে ব্যাটালিয়ন ডোগরা, 4টে ব্যাটালিয়ন শিখ, এই প্রপোর্শনে আছে, তো এটাকে বলে ফিক্সড ক্লাস রেজিমেন্ট, যে দুটো কমিউনিটি আছে। আর সিঙ্গেল ক্লাস মানে একটা কমিউনিটি থাকবে। তো যেরকমই রেজিমেন্ট হোক, একটা রেজিমেন্টাল ট্রেডিশন, রেজিমেন্টাল অনার, রেজিমেন্টাল প্রাইডের উপরে এমফেসিস, এইটা কিন্তু চলছে। সবকিছু ভেঙে যাচ্ছে, রিক্রুটমেন্ট পলিসি ভেঙে যাচ্ছে, নতুন মার্শাল রেস থিওরি আছে, যেটা খুব নতুন নয় অ্যাকচুয়ালি, কিন্তু একটা সেন্সে নতুন, কি যাদেরকে অরিজিনাল মার্শাল রেস মনে করা হচ্ছে পূর্বাইয়াস, তারা চলে গেছে, হ্যাঁ, কিন্তু ওল্ড বেঙ্গল আর্মি ইজ গন। সো সবকিছু গেল, তো রেজিমেন্টাল ট্রেডিশন ইজ কন্টিনিউ, তার সঙ্গে মার্শাল রেস থিওরি আসছে। সো দিস মার্শাল রেস থিওরি বাই দ্য ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড ওয়ার, প্রায় 45% people will be composed of the recruits will be composed of either Sikhs, Gorkhas, Dogras, Rajputs, এগুলো। আচ্ছা এর মধ্যে 1895-এ একটা ইন্ডিয়ান আর্মি হয়ে গেছে, ঠিক আছে, এই 3টে বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি আর্মি চলে গেছে। অ্যান্ড আনাদার থিং ইজ দ্যাট এখন পর্যন্ত কিন্তু ইন্ডিয়ান কোনো কমিশন অফিসার আসেনি,
এখন এখন ওদেরকে ভাইসরয়েস কমিশন অফিসার বলে আর কি, মানে যারা সুবেদার মেজরকে, কোনো রকমে আসেনি। নাও দ্য ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড ওয়ার আসবে, ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড ওয়ার উইল বি আ ভেরি ভেরি বিগ ব্রেক, যেখানে এত লোক দরকার যে কিছু নন মার্শাল রেস থেকে লোকজনকে দরকার পড়ে যাচ্ছে, কিন্তু যদিও দরকার পড়ছে ওই ব্যাপারটা থেকেই যাচ্ছে যে এরা লড়তে পারে না। সো নন মার্শাল রেসের লোককে নিলেও এদেরকে ফ্রন্ট থেকে দূরে সার্ভ করছে, মানে অক্সিলারি লস, মানে আর্মিতে তো নানা রকম কাজ করে, মানে কমব্যাটে নিচ্ছে না, ঠিক আছে। কিন্তু তাও ইন্ডিয়ান ট্রুপসে ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড ওয়ারে ওভারঅল তো অনেকটা লড়লো। তো তাতে ওদের যেটা হলো যে ওদেরকে ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড ওয়ারের পর থেকে ডাইরেক্ট ইন্ডিয়ান আর্মি অফিসার নেওয়া শুরু করলো এবং গ্র্যাজুয়ালি ইন্ডিয়ান ট্রুপস বাড়ানো শুরু হলো, ঠিক আছে। So the period between the first world war and second war see a rampant Indianization, এর সঙ্গে the rise of the Indian national movement। আবার সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার হলো, সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ারে যেটাতে হলো আবার অনেক লোককে দরকার পড়লো, আবার কি অনেক নন মার্শাল রেসেস এর লোককে নিল, কিন্তু আলটিমেটলি ওদেরকে লাইক দ্য ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড ওয়ার দে ওয়্যার অ্যাসাইন্ড নন কমব্যাট রোলস, মানে ওদেরকে লড়তে দেওয়া হবে না। So this is the so if I have now come to 47, so what is happening in 1947, that we have a army which is by and large stuck to the martial race theory despite the first world war and the second world war and the immense demands on manpower, and they're being forced to recruit certain people from the non-martial races. This so-called non-martial people were always mostly as a non-combative roles. Indianization অনেক হয়েছে, এখন ডাইরেক্ট ইন্ডিয়ান আর্মি অফিসার হচ্ছে। at the time of independence ব্রিগেডিয়ার লেভেল পর্যন্ত ইন্ডিয়ান আর্মি অফিসার আছে, ঠিক আছে, তার উপরে নেই। so this is the state of affairs, ঠিক আছে। আচ্ছা, এইবার তুমি বলবে যে এইটা একটা ব্যাপার, রিক্রুটমেন্ট, রেজিমেন্টাল ট্রেডিশন ভেরি স্ট্রং, রিক্রুটমেন্ট ইজ মার্শাল রেস থিওরি, মানে অন দ্য ইভ অফ 47 আমি কথা বলছি, ঠিক আছে। দিস ইজ ওয়ান থিং। নাও কামস দ্য পলিটিক্যাল অর এপলিটিক্যাল আর্মি। যদি আর্মি, ব্রিটিশ আর্মিকে দেখো, তো ওয়্যার ইজ দ্য, এখানে তো বারবার 1857 মধ্যে বারবার রেবেলিয়ন হচ্ছে, বারবার সিভিলিয়ান অথরিটিকে চ্যালেঞ্জ করছে তো বেশ করছে, হ্যাঁ, মানে বিকজ দিস ইজ দ্যাটস এ ফরেন রেজিম। 1857 to 1947 বলতে পারো যে ওই ধরনের বড় কোনো রেবেলিয়ন হচ্ছে না, একটা দুটো ছুটফুট ইনসিডেন্ট হচ্ছে, স্মল ইনসিডেন্ট হচ্ছে, বাট নো ইনসিডেন্টস অফ ওয়্যার দ্য সিপাহিজ আর ডিসওবেইং দ্য ব্রিটিশ অফিসার্স, ঠিক আছে। নাও কাম দ্য ইন্ডিয়ান অফিসার্স। তুমি বলতে পারো, তো কেউ একজন এখান থেকে বলতে পারো তাহলে আইএনএ টা কি হলো? আইএনএ টা আপনি বলছেন যে কিছু হয়নি, সত্যি তো আইএনএ তো গেছিল। বাই এন্ড লার্জ মোস্ট ইন্ডিয়ান আর্মি অফিসার্স যারা হচ্ছে মেনটেন, যদি এখন আই এম কামিং টু দ্য পয়েন্ট যে এই যে হোয়াট কাইন্ড অফ ট্রেডিশন ডিড দ্য ব্রিটিশ রেজিম পাস অন টু দ্য ইন্ডিয়ান রেজিম। যদি ইন্ডিয়ান আর্মি অফিসার দেখো, আমি কয়েকজন বড় কয়েকজন নিয়েছি যারা ইন্ডিপেন্ডেন্সের পরে বড় হয়েছিল, বড় মানে থিম্মাইয়ার নাম তোমরা সবাই শুনেছো, ব্রিগেডিয়ার জেনারেল কারিয়াপ্পা দ্য ফার্স্ট কমান্ড চিফ অফ আর্মি স্টাফ, ঠিক আছে, কারিয়াপ্পা। তারপরে হারবক সিং, তারপরে ম্যানেকশন নাম সবাই শুনেছো, ঠিক আছে। তারপরে একজনের নাম যে বিতর্কিত বিএম কল, যে চাইনিজ ওয়ারের সময় মানে বিফোর দ্য চাইনিজ ওয়ার আর্মিতে খুব খারাপ রোল প্লে করছে। তো এই যে কয়েকজনকে নিয়েছি, এইখানে যে দেখা যাচ্ছে যে মোস্ট অফ দেম এরা কিন্তু কোনো থিম্মাইয়া বলো যারা বলো, যে থিম্মাইয়া কিন্তু আর্মি জয়েন করার আগে গিয়ে মতিলাল নেহরুকে জিজ্ঞেস করেছিল যে শুড আই জয়েন দ্য ইন্ডিয়ান আর্মি। মতিলাল নেহরু বলেছিল যে একদিন তো আমরাও ইন্ডিপেন্ডেন্ট হবো। বাই দ্য 1920s 30s সবাই জানতো যে ইন্ডিপেন্ডেন্স আসবে, এখন মানে কবে আসবে সেটা কিন্তু আসবে, কখনো কখনো একদিন উই উইল অলসো নিড আর্মি অফিসার্স, ইউ জয়েন দ্য আর্মি। তো থিম্মাইয়া কিন্তু আর্মি জয়েন করেছিল। সো একটা লেভেলে এই অফিসার্স গুলো ওয়্যার ভেরি ভেরি ইউ কুড সে এপলিটিক্যাল। একটা থিম্মাইয়া একটা আসতো একটা খুব অ্যারিস্টোক্রেটিক ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে, ভালো মোটামুটি এপলিটিক্যাল, কিন্তু এদের সবাই কিন্তু ন্যাশনালিস্ট মুভমেন্টের জন্য একটা সিম্পেথি ছিল, থিম্মাইয়ারও ছিল। এইদিকে যদি হারবক সিং এর দেখো, হারবক সিং আলটিমেট জাপানিজ প্রিজনার অফ ওয়ার হয়েছিল সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ারে, যেখানে জাপানিজরা এসে ওটা আইএনএ জয়েন করতে বলছে। তো হারবক সিং তখন বলছে যে আমি আইদার গান্ধী বা নেহরু আসলে, মোহন সিং প্রথমে আসলো, তোমরা জানো হয়তো আইএনএ রোল, প্রথম আইএনএ হেড ছিল মোহন সিং করে একটা ক্যাপ্টেন। আইএনএ ফর্ম হয়েছিল তোমার সব ওই মালায়া, ওই দিক সিঙ্গাপুরে ফর্ম হয়েছিল। তো মোহন সিং যখন আসলো, হারবক সিং বললো যে আমি হব না, মোহন সিং এর উপরে কোনো বিশ্বাস নেই। সুভাষ চন্দ্র বোসকে নিয়ে আসলো ব্রিটিশ আর্মি, হারবক সিং তাও হলো না। কেন হারবক সিং বললো যে আমার আইএনএ ফাইটিং ক্যাপাবিলিটি বা ফিউচার উপরে ভরসা নেই, কিন্তু
এখানে বাঙালিরা দুঃখিত হও না যদি মনে করে যে ও বলেছিল যে গান্ধী নেহরু করলে জয়েন করবো, সুভাষ বললো আসলো করলো না। He said that Subhash is a very, very charismatic leader. I hugely respect him. I have all the respect for him, but I have doubts about the feasibility of the INA. তার জন্য জয়েন করেনি। সো ও কিন্তু এমনি কিন্তু মানে ওদের আচরণে তুমি কিছু বুঝতে পারছো না, কিন্তু এদের সবাই they had huge respect for the nationalist movement and the nationalist leaders। ঠিক আছে, নেহরু বলো, নেহরু আমি আর উঠাচ্ছি না, আজকাল নেহরু বিতর্কিত টার্ম, নেহরুতে আসছি না, বাট হ্যাঁ they had respect for Nehru, Gandhi and Subhash। So তো কাউল যে ছিল, he is the only Indian army officer যারা এই মানে apart from the one who joined the INA, মানে যারা ব্রিটিশদের লয়াল ছিল, সে একবার কুইট ইন্ডিয়া মুভমেন্টের সময় কংগ্রেসের প্ল্যাটফর্ম থেকে বক্তৃতা দিয়েছে, নানা রকমের ডকুমেন্ট আইএনএ ট্রায়ালের ওদেরকে বাঁচানোর জন্য আর্মি থেকে ফাঁস করেছে। So this is the only Indian army officer apart from the one who joined the INA যে অ্যাকচুয়ালি কিন্তু ওপেনলি গিয়ে কংগ্রেস বা বলতে পারি ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল, কংগ্রেস বলতে আমি আজকের কংগ্রেস মিন করছি না, দিস ইজ দ্য ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল মুভমেন্ট লিস্ট, তো ওদের সঙ্গে মাখামাখি করছেন। দিস ইজ দেন ভেরি সারপ্রাইজিংলি this officer even in post independence would be the only officer who would openly flirt with the political establishment। so তাহলে যেটা আমি বলার চেষ্টা করছি যে at the onset of independence the British tradition of a political tradition তো দিচ্ছে না, a political tradition ওরা দিচ্ছে না, ওরা মোস্টলি বলতে পারো যে একটা it's a British army is an army full of coups, ঠিক আছে, full of coups হয়েছে। the army officers যারা Indian army officers they are very political, they maintain their professional standards and ethos, but they are very aware of the national movement। বলতে পারো যে যার রেজিম যেটা আসছে বা যেভাবে ট্রানজিশনটা আছে, this is what they possibly wanted। এখন পোস্ট ইন্ডিপেন্ডেন্স আর্মিতে কি কি হচ্ছে, তাহলে এইটা হলো the মানে the legacy which they are inheriting, যে একটা ইন্ডিয়ান আর্মি অফিসার করেছে who are aware of the national movement and are sympathetic towards the national movement, and most of them do not join the national movement directly, they do not want to violate their professional ethos। ঠিক আছে, সো এইটা হচ্ছে। এখন আমরা একটা একটা করে টু কনক্লুড একটা করে দেখি যে কি হচ্ছে পোস্ট ইন্ডিপেন্ডেন্স। তাহলে মার্শাল রেস থিওরি হচ্ছে, ঠিক আছে। So what is the Indian army doing post independence? Post independence Cariappa, and we'll come to Cariappa, বলে দে যে এখন থেকে no every Indian irrespective of creed, caste, জাত can join the Indian army, মানে আর জাতপাত দেখা হবে না ইন্ডিয়ান আর্মিতে, সবাই জয়েন করতে পারে। আর এখন থেকে যা নতুন রেজিমেন্ট হবে সবগুলো মিক্সড রেজিমেন্ট হবে, গার্ডস প্যারাশুট গার্ডস এর রেজিমেন্টটা। বাট there is a small catch, একটা ছোট্ট ক্যাচ আছে, এটাও বলা হচ্ছে বাট ওল্ড রেজিমেন্টস, যেগুলো পুরনো রেজিমেন্টস, তাদের ট্রেডিশনকে নিয়ে ধরাধরি করা চলবে না। there shall be no trifling, no interference in the traditions of old regiments। তার মানে কি, যেগুলো ওল্ড সিঙ্গেল ইউনিট রেজিমেন্টস মানে গোর্খা, শিখ, মারাঠা লাইট ইনফ্যান্ট্রি, they will remain as they are। বা যেগুলো ধরে নাও ফিক্স ক্লাস রেজিমেন্ট, মানে চারটে ধরো পাঞ্জাব রেজিমেন্টে চারটে ধরো শিখ রেজিমেন্ট, শিখ ব্যাটালিয়ন্স থাকে, শিখ ডোগরা, they will remain as they are। মানে যেটা হয়েছে সিগনিফিকেন্টলি, যে সিগনিফিকেন্ট নাম্বার দো অফিসিয়ালি এখন অল ইন্ডিয়া মেলা 11টা মেলা হয় অল ওভার ইন্ডিয়া, পুরো ইন্ডিয়া থেকে রিক্রুটমেন্ট হয়। many significant number of regiments in the Indian army have remained either single unit, single class, one class regiments, মানে একটা এথনিসিটি আছে, বা ফিক্স ক্লাস রেজিমেন্ট, দুটো এথনিসিটি আছে। ঠিক আছে, তো মানে আইদার পাঞ্জাবি গোর্খা, পাঞ্জাবি আর ডোগরা আছে, বা খালি গোর্খা আছে। they have remained so, এক্সাক্ট নাম্বার বলা যাবে না, কিন্তু সিগনিফিকেন্ট নাম্বার have remained so। আর কিছু কিছু রেজিমেন্টস আছে যেখানে সবাইকে নেওয়া হয়, ধরো রাজপুতানা রাইফেলসে কি হয়, ধরো বাঙালি, এখন বাঙালি তো যায় তো অনেকে, বাঙালি তো কি হয়, কিছু কিছু জায়গা আছে যেখানে বাঙালিরা কিছু কিছু রেজিমেন্টে একটা ফিক্স নাম্বার অফ বাঙালিদেরকে নেওয়া হয়, ওদেরকে they also they go as a, ধরো একটা কোম্পানি অফ বাঙালি থাকবে। কোম্পানি মানে আর্মিতে দেখো কোম্পানি, প্ল্যাটুন, কোম্পানি, ব্যাটালিয়ন, রেজিমেন্ট। তো there are certain regiments which are mixed, সেখানে কিছু বাঙালিকে নেওয়া হবে, বা যেসব কমিউনিটিসকে ট্রেডিশনে নেওয়া হয় না তাদেরকে নেওয়া হবে, কিন্তু সিগনিফিকেন্ট নাম্বার অফ কমিউনিটিস will remain fixed। বা অনেক সময় কি হয় যে ধরো বিহার রেজিমেন্ট, যেটা চায়নার সঙ্গে লড়লো, বিহার রেজিমেন্ট, এখানে জেনারেলি মোস্টলি বিহারি and আদিবাসীস ফ্রম দ্য সারাউন্ডিং এরিয়া, ঝাড়খণ্ড, বিহার, উড়িষ্যা, আর ধরো কিছু বাঙালি থেকে নেওয়া হবে। ঠিক আছে, তো কিছু কিছু রেজিমেন্টে এটা হচ্ছে
এই দুটো মেজর কমিউনিটিকে নেওয়া হচ্ছে, আর কিছু স্প্রিঙ্কলিং অফ আদার কমিউনিটিস যাদের কোনো ওরকম ভাবে মানে ওরকম ভাবে কোনো বেশি আসে না আর্মিতে, স্প্রিঙ্কলিং অফ আদার কমিউনিটিসকে নেওয়া হচ্ছে, ঠিক আছে। তো পলিসিটা মানে রিক্রুটমেন্ট পলিসিটা চেঞ্জ হলেও একই থেকে যাচ্ছে অনেকটা, পুরোপুরি চেঞ্জ কি একদম এক থাকেনি, বাট দেয়ার হ্যাজ নট বিন আ ডেফিনিট ব্রেক। আচ্ছা, রেজিমেন্টাল ট্রেডিশনে আসছি। যদি রেজিমেন্টাল ট্রেডিশনে আসা যায় তাহলে তোমরা যেটা যে এখন করছো, হয়তো তোমরা কেউ কেউ পড়েছো বা আমার বন্ধু জয়দীপ দা বা সামরি বললো, ইন্টিগ্রেটেড ব্যাটেল গ্রুপস এর কথা হচ্ছে এখন, যে দেয়ার উইল বি দিস ব্রিগেড সাইজ ইউনিটস উইথ আর্টিলারি, আর্মার্ড কর, সিগন্যালস, মানে পুরো একটা কমপ্লিট ফাইটিং ফোর্স, মানে আলাদা আলাদা না, মানে ইনফ্যান্ট্রি আলাদা যাচ্ছে এমন না, সবাই মিলে একটা হচ্ছে। যতই এইসব হোক, ইনফ্যান্ট রেজিমেন্টের উপরে এমফেসিস ইন্ডিয়ান আর্মিতে ইজ স্টিল ভেরি প্রিডমিনেন্ট। There is a lot of pride about I am from this regiment, I am from this regiment, আমি এই রেজিমেন্টের, and you can become the chief of army staff, but you always say that I am from that regiment. Regimental tradition, regimental ethos এর উপরে প্রচুর এমফেসিস দেওয়া। হ্যাঁ, কিছু কিছু রেজিমেন্টাল ট্রেডিশনস চেঞ্জ হয়েছে, মানে ধরো রেজিমেন্টাল অনেক গানগুলো ইন্ডিয়ানাইজ হয়েছে বা অনেকগুলো রিচুয়ালস গুলো ইন্ডিয়ানাইজ হয়েছে, বাট রেজিমেন্টের উপরে জোরটা এখনো আছেন, এবং দিস ইজ আ কলোনিয়াল লিগেসি। অ্যান্ড পসিবলি আমি একটা স্লাইটলি কন্ট্রোভার্সিয়াল কথা বলবো, যে বেশি কথা কন্ট্রোভার্সিয়াল কথা নয়, যে অ্যাট টাইমস মেবি ফ্রম সার্টেন এরিয়াস যে কমিউনিটিসদের নেওয়া হয় যাদের ইন্টিগ্রিটি উইথ দ্য ইন্টিগ্রেশন উইথ ইন্ডিয়া ইজ নট ভেরি সাউন্ড, তাদেরকে হয়তো রেজিমেন্টের থ্রু দিয়ে ইনিশিয়াল ইন্টিগ্রেশনটা হয়, ঠিক আছে। আমি এইটুকু বলেই ছেড়ে দিচ্ছি, এর থেকে বেশি কিছু বলছি না। তো এইটা হলো তাহলে রেজিমেন্টাল ট্রেডিশনটা ইজ আ লিগেসি উইচ ইজ কন্টিনিউইং, উইচ ইজ ভেরি ভেরি স্ট্রং। একটা হলো the recruitment policy is still to a large extent what it was in the colonial times with some alterations, ঠিক আছে। তো এটা colonial legacy আছে। a political traditionটা যদি আসি, আমাদের see one thing which we have to be proud of is that, and proud of that, we are one of the few developing countries in the world যেখানে কোনোদিন আর্মি কু হয়নি, বা army has never actively interfered in the political affairs of the nation. This is a victory for the entire political establishment, no single party. আমি যেটা আমার entire বক্তব্য, এইখানে it's a break from the past. Britishra did not bequeath us a army which had no political history of কি বলবো, history of following the civilian leadership or the authority. It was an army which history marked by coups বলবো না, by rebellions. তো এইখানে পোস্ট না, আমি এটা বলে শেষ করার চেষ্টা করছি 5 মিনিটে। আমি এই বিষয়টা বেশি বলতে চাই না, বিকজ এটা একটু বিতর্কিত বিষয় হয়েছে। পোস্ট 1950s আমাদের যেটা শুরু হয়েছিল, বিকজ আমার একটা প্রশ্ন আছে যে if our apolitical nature of our Indian army is a British legacy, then why is the Pakistan army so why is the Pakistan army such a bloody history? Why does the Pakistan army has done so many coups and is always constantly interfering in the affairs of the nation? মানে ইমরান খান তো চালায় না, পাকিস্তান আর্মি চালায়, এটা আমরা সবাই জানি, or even the Bangladesh army for that nation. So এটা যদি colonial legacy হতো, তাহলে কেন ইন্ডিয়ান আর্মি আলাদা, ওরা আলাদা? অনেকে ধর্মের কথা বলবে, আমি ধর্মের কথায় আসছি না। আমার যেটা মনে হয়, পার্সোনালি মনে হয়, যে একটা কান্ট্রি যেখানে ডেমোক্রেটিক কালচার একটা হয়, মানে ইন্ডিয়াতে ডেমোক্রেসির অনেক অ্যাবারেশনস আছে, মার দাঙ্গা হয়, আমাদের বেঙ্গলে তো পলিটিক্যাল ভায়োলেন্সে উই আর মার্ক, বাট by and large, by the 1950s, in the early phase, we had a host of leaders. মানে আমি এখানে কোনো নেহেরু বা কোনো কংগ্রেস পার্টি বলছি না, মানে অ্যাক্রস দ্য পলিটিক্যাল স্পেকট্রাম, সেটা কংগ্রেস হোক, জনসংঘ হোক, কমিউনিস্ট পার্টি হোক, we had a lot of very capable. পাকিস্তানে তো আছে জিন্নাহ, লিয়াকত আলী খান, একজন মরে গেল টিউবারকুলোসিসে, আরেকজনকে মেরে দিল, so they had no other big leaders, so Ayub Khan stepped in. এইখানে we have a host of leaders. Early on 50s 60s এ একটা মাস ডেমোক্রেটিক কালচার, মানে একটা ডেমোক্রেটিক কালচার which খালি ইলেকশন ব্যাপার না, মানে এখানে লোকের একটা পার্টিসিপেশন, গ্রাউন্ড লেভেলে পার্টিসিপেশন অনেক হচ্ছে, অনেক মানে এইসব ডিফেকশন, মারদাঙ্গা প্রথম দিকে তো ছিল না, কিন্তু প্রথম দিকেও ডেমোক্রেসির অনেক প্রবলেম ছিল, বাট নেভারদিলেস দেয়ার ওয়াজ সাম কাইন্ড অফ আ ডেমোক্রেসি, দেয়ার ওয়াজ সাম কাইন্ড অফ আ ডেমোক্রেটিক কালচার। আমার বক্তব্য হলো যে একটা দেশ যেখানে একটা ডেমোক্রেটিক কালচার থাকে, একটা মাস পার্টিসিপেশন থাকে, মোটামুটি একটা স্ট্রং পলিটিক্যাল লিডারশিপ থাকে অ্যাক্রস দ্য পার্টিস, সেইখানে কু হওয়াটা মুশকিল। প্লাস মানে বাট দো ইট ইজ নট বাই দি ওয়ে স্যাক্রোসেন্ট, মানে যে হবে না তা না, মানে ইফ ইউর তোমার ডেমোক্রেসিতে যদি এমন একটা সিচুয়েশন আসে, ডেমোক্রেসিতে যে এবিউসেস গুলো প্রচন্ড বেড়ে গেল, একটা থ্রেশহোল্ড লিমিট ক্রস হয়ে গেল, বা তোমার গভর্নমেন্টের ক্যাপাবিলিটি নিয়ে প্রশ্ন শুরু হয়ে গেল, বা তোমার ডেমোক্রেসিতে দিনকে দিন এবিউসেস বাড়ছে,
তাহলে কিন্তু ব্যাপারটা যেটা হতে পারে যে কোনো গ্যারান্টি নেই। মানে ধরে নাও জুলফিকার আলী ভুট্টো, ও 1971-এ যখন আসলো, হি ওয়াজ এ ভেরি ভেরি পপুলার লিডার, আর আর্মি 71-এ ডিবেকলের পরে এজিউম দ্য লিডারশিপ পাকিস্তান। 7 বছরে এত উজ্জত করলো যে আর্মি আবার কু করলো। বা ধরো শেখ মুজিব, হি ওয়াজ সাচ এ টল লিডার, কিন্তু 4 বছরে হিজ স্পেক্টার ডিমিনিশ। তো মানে এগুলো কোনো গ্যারান্টি নেই। মানে তুমি খুব পপুলার হতে পারো বা তোমার গভর্নমেন্ট খুব ডেমোক্রেটিক, কিন্তু যদি ডেমোক্রেটিক স্পেসটা কমে আসে, একটা লেভেলের বিষয় বিয়ন্ড যদি এবিউসেস হয় বা ডেমোক্রেসির এবিউস হয়, বা তুমি যদি একটা লেভেলে বা লিডারের যদি কমে যায়, লিডারশিপের অরাটা কমে, তাহলে হতে পারে। কিন্তু আমাদের দেশে এটা হয়নি। আমাদের দেশে এখন পর্যন্ত কোনদিন থ্রেশহোল্ড লেভেলটা এখন পর্যন্ত কোনদিন ক্রস করেনি। বা আমাদের দেশে এতদিনের ডেমোক্রেসি একটা ফর গিভেন হয়ে গেছে, যে লোকে একটু একটু বলে যে গালি কিছু হবে না, অমুক হবে না, কিন্তু ডেমোক্রেসি ইজ সামথিং এখন পর্যন্ত গিভেন আছে, এখন পর্যন্ত গিভেন আছে। So I think in a country, so what I would try to say is that in our country, this entire apolitical nature of our army is a post-independence construction, which is with entire credit goes to our political establishment. And please, again, I will say that by political establishment I mean each and every party, because unlike Pakistan, ইলেকশন হেরে কেউ গিয়ে আর্মির সঙ্গে এখানে কোনোদিন ফ্লার্ট করেনি যে আমি ইলেকশন হেরে গেছি তো আমি তোমার সঙ্গে মানে তুমি কিছুটা করো। আর্মিও কোনোদিন নো। and another thing is also I wanted to say that there has been no ambitious army officer who has, except for Cariappa, by the way. Let me end by saying that Cariappa, যাকে বলা হচ্ছে পার্টিশনের টাইমে গিয়ে বলেছিল লর্ড ইসমেকে, তখন যে ব্রিটিশ গভর্নর জেনারেল ছিল, লর্ড ইসমে গভর্নর জেনারেল ছিল না, সেক্রেটারি অফ স্টেট ছিল ফর ইন্ডিয়া, বলেছিল যে খুব কেওস হচ্ছে, আমি একটা ন্যাশনাল গভর্নমেন্ট করব। তারপরে যতদিন ইন্ডিয়ান আর্মিতে ছিল, প্রত্যেকটা ইন্ডিয়ান আর্মি অফিসার, কারিয়াপ্পা বলো বা অন্যরা, সবসময় বলতো যে দিস আর্মি শুড বি অ্যাপলিটিক্যাল, দে শুড নট ইন্টারফেয়ার ইন দ্য পলিটিক্যাল অ্যাফেয়ার্স অফ দ্য নেশন। এটা ফারবক সিং হোক, ডিএল রায়না হোক, মেনেকশো হোক, কারিয়াপ্পা সব বলতো। কিন্তু কারিয়াপ্পা আফটার রিটায়ারমেন্ট টকড অ্যাবাউট মিলিটারি রুল under the overall supervision of the president under certain conditions, if there is a crisis in the country, ও এটা বারবার বলতো। তো এজন্য কারিয়াপ্পার কিন্তু কিছু কিছু অ্যাম্বিশন ছিল, এবং কারিয়াপ্পা বলতো যে একটা সিচুয়েশন যেখানে পলিটিক্যাল লিডারশিপ নাকি নিজে মিলিটারিকে হ্যান্ড ওভার করে দেবে, লোকে ডাকবে, মানে বলছে আমি কু করবো না, লোকে ডাকবে, কিন্তু এটা কোনো ইন্ডিয়াতে কোনোদিন সম্ভব নয়। সো কারিয়াপ্পার কিন্তু কিছু কিছু, থিম্মাইয়া আর নেহরুর অনেক ঝগড়া হয়েছিল, কিন্তু থিম্মাইয়া কিন্তু কোনোদিন অ্যাক্টিভলি রেবেল করেনি। সো দিস ইজ টু এন্ড, একটাই আমার মতে ইন্ডিয়ান আর্মির গ্রেটেস্ট ক্রাইসিস এসেছিল, যেখানে এই অল দিস অ্যাপলিটিক্যাল নেচার এন্ড অল উড হ্যাভ গন, হলো দ্য ভিকে কৃষ্ণ মেনন, দ্য ডিফেন্স মিনিস্টার, and the years between 55 and 62, where he actively interfered in the army. কোনো আর্মি ওয়ার্ল্ডে ওদের ইন্টারনাল হায়ারার্কির সঙ্গে তুমি ইন্টারফেয়ার করলে পছন্দ করে না। Actively interfered in the hierarchy of the Indian army. Nepotism, favorites, BM Kaulke, access to Nehru is much more than anybody else. নেহরুও কিন্তু আর্মিকে একটু শেবিলি মাঝে মাঝে ট্রিট করতে, এবং নেহরু আর্মির প্রতি খুব ভালো, যে মানে জানতো আর্মি দরকার, বাট ভালো মত ছিল তা না। বাট নেহরুর এমন স্ট্রেচার ছিল যে হয়তো কেউ ওরকম সাহস করেনি দাঁড়াতে। বাট ভিকে কৃষ্ণ মেনন যেসব শুরু করেছিল, যেভাবে ইন্টারফেয়ার করা, যদি 62 ওয়ার্ডে ভিকে কৃষ্ণ মেনন যদি রিটায়ার না করতো, মানে রিটায়ার বলছে রিজাইন না করতো, এটা সাপে বড় হয়েছে। by ভিকে কৃষ্ণ মেনন resigning, our army was saved, because the army was going through a terrible time where this hierarchy had been disrupted, its internal hierarchy, it was full of nepotism. This was seriously interfering with the smooth function in the army, and a situation might have come where they could have rebelled, but সাপে বড় যেটাকে বলে ভিকে কৃষ্ণ মেনন মুভমেন্ট। আর আজকের দিনে আমি এইটুকুই শেষ করার আগে তাহলে বলবো, টু কনক্লুড, যে লেটস নট লুক এট ইট ইন ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট। আমাদের আর্মির প্রচুর একটা কলোনিয়াল লিগেসি আছে, কিন্তু যেসব কলোনিয়াল ট্রেডিশনস আমরা ইনহেরিটও করেছি, সেগুলোকে আমরা নিজেদের মতো চেঞ্জ করেছি, ঠিক আছে? সো while we have a colonial legacy, it's not that it is untouched. It has been molded and twisted and Indianized to an extent. And as far as the apolitical nature of the Indian army is concerned, it is, I would say, one of the signal achievements of the Indian political class post-independence. This apolitical nature of the Indian army has been built by the post-independence Indian political establishment. This is one of the greatest achievements.
and I'm sure it will stay this way because our army also is not interested. Army wants to man the borders and do its own duty. So on this note, একটু বেশি বলে ফেলেছি। Sorry, 4:08 বাজে, so I'm just and so আচ্ছা that is it. ঠিক আছে। যাই হোক, Thank you, sir. On behalf হ্যালো of- হ্যাঁ বলো। হ্যালো সব্যসাচীদা, শুনছি শোনা আমি যাচ্ছে? হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে, হ্যাঁ। একদম শোনা যাচ্ছে। ধন্যবাদ সব্যসাচীদা, অসাধারণ বললেন। তবে বিষয়টা প্রথম দিকে আমাদের একটু অসুবিধা হচ্ছিল, টেকনিক্যাল এবং কিছু মিসক্যালকুলেশন হয়ে গেছিল, কিন্তু যা হয় সব ক্ষেত্রেই ওই আমি যদি কার্ল দেখি, ভন ক্লজউইটসের কথাই বলি। এই মুহূর্তে 87 লোক আছে তোমাদের, এটা ফর ফার্স্ট সেশন। লাইভ কারা কারা আছে আমি জানি না, তোমাদের এখানে চ্যাটে হ্যাঁ। দেখাচ্ছে 87 লোক। ফর আ ইনিশিয়াল সেশন ইটস আ ভেরি গুড অ্যাটেন্ডেন্স। প্রথমে এসে 10টা লোক দেখে আমিও একটু হ্যাঁ বলেছিলাম হ্যাঁ ঠিক আছে। হ্যাঁ সো ইটস হ্যাঁ বলো। হ্যাঁ হ্যাঁ এবারে তাও আর কি, অবশ্যই সম্পূর্ণটাই আপনার শ্রেয়, কারণ প্রথমে এরকম শুরু হলেও মানে শেষ পর্যন্ত যেটা আপনি সারাক্ষণ করে গেছেন আমাদের ক্লাসে। তো এবার প্রত্যেক পর্বের দিকে যাব, কিন্তু তার আগে আমার নিজস্ব দুটো প্রশ্ন আছে। এই সর্বনাশ করেছে। তো প্রথমত আপনি আগেই বলে দিচ্ছি যে তো আমি যেমন যেহেতু বললেন, তুমি বলো আগে। ওটাটাই মূলত হ্যাঁ বলো বলো। আচ্ছা কোয়েশ্চেনটা করে নিই আগে। তো প্রথমে যেহেতু আপনি বললেন ইনফ্যান্ট্রির উপরেই গুরুত্ব দিয়ে যাবতীয়, কিন্তু যদি আমরা অনার কনসেপ্টটাকে কলোনিয়াল স্টেটের পোস্টার বয় হিসেবে দেখি, আমরা সব জায়গাতেই দেখবো যে ক্যাভেলরিকে সবার আগে তুলে ধরা হয়েছে, যেমন গভর্নর জেনারেল ক্যাভেলরি কোনো প্রেসিডেন্টের ক্যাভেলরি হিসেবে সার্ভ করে। তো আমার প্রশ্ন, ক্যাভেলরির যে ট্র্যাডিশনটা অনেক আগে থেকে প্রি কলোনিয়াল সময় থেকেই ছিল, সেই অনারটাকে কি ইনভাইট করেছিল কলোনিয়াল স্টেট, নাকি ওরা সেটাকে চেঞ্জ করতে সক্ষম হয়েছিল? অবশ্যই চেঞ্জ করেছিল কিছুটা, ইউনিফর্ম এসেছিল, ড্রিল নতুন এসেছিল, কিন্তু অনারের যে বলতে পারেন প্রি হিস্ট্রি, সেটা কি সম্পূর্ণ একটা কন্টিনিউটি রাদার দ্যান চেঞ্জ? আবার বলবো যে কিছুটা হয়তো ওখান থেকে নিয়েছিল, কন্টিনিউটি হয়তো পুরোপুরি নয়, কিন্তু ওদের ওই যে ক্যাভেলরি রেজিমেন্টসদের যে সেন্স অফ অনারটা, যেটা একটা খুব স্ট্রং ছিল, সেখান থেকে হয়তো ওদের একটা কিছুটা হয়তো ওরা নিয়েছিল। বাট আই এম নট সেইং দ্যাট কমপ্লিটলি নিয়েছিল, মানে যে একটা সেন্স অফ যে এদেরকে যদি একটা সেন্স অফ অনার ডেভেলপ করা যায়, যে ইন দেয়ার ফাইটিং ট্রেডিশনস, ইন দেয়ার অরিজিনস, ইন দেয়ার মার্শাল ট্রেডিশনস লাইক দিস ক্যাভেলরি রেজিমেন্টস হ্যাভ, তাহলে হয়তো উই ক্যান এনশিওর দেয়ার লয়্যালটি। সো এইটা হয়তো কিছুটা, মানে এরকম ব্যাপারটা হলো যে লেখা দেখতে হবে, মানে আমরা যদি কোনো লেখা পাই যেখানে ক্যাভেলরি রেজিমেন্টসদের অনারের সেন্সটা খুব অদ্ভুত ছিল, আমরা ক্যাভেলরি, আমরা এলিট, আমরা এরকম ইউনিফর্ম পরবো না, আমাদের ইউনিফর্ম পরাতে আমাদের নিজেদের একটা ইয়ে থাকবে, নিজেদের একটা সে থাকবে, এবং ইউরোপিয়ান ইউনিফর্ম কমপ্লিটলি পরবো না। সো ওদের সেন্স অফ অনারটা খুব অদ্ভুত ছিল। তো ওইখান থেকে হয়তো ওরা কিছুটা হয়তো নিলেও নিতে পারে, মানে কমপ্লিট কন্টিনিউটি বলবো না, কিন্তু নোশনটা নিয়েছিল যে এই যে ক্যাভেলরি ট্রুপসের যেরকম একটা সেন্স অফ অনার আছে, যদি ইয়েদেরকে একটা সেন্স অফ অনার করা যায়, তোমার ইনফ্যান্ট্রি ট্রুপসের মধ্যে সেন্স অফ অনার নেওয়া আছে, যে প্রাইড ইন দেয়ার অরিজিন, ফাইটিং ট্রেডিশনস, তাহলে দেয়ার লয়্যালটি ক্যান বি এনশিওর। সো সেটাই আমার মনে হয় আর কি। আচ্ছা আচ্ছা। আর এছাড়াও আরেকটা প্রশ্ন ছিল, তবে এরপরেই আরেকটা প্রশ্নের দিকে আমরা এগিয়ে যাব। প্রশ্নটা করেছে অর্চিষ্মান বিশ্বাস। তার প্রশ্ন হচ্ছে যে, হ্যাঁ অনেকটা আমি হয়তো এটাই করতে যাচ্ছিলাম, যে লোয়ার কাস্টের রেসপন্স কি ছিল যখন আপার ক্লাস লিখেছে, কিন্তু ওটা যথারীতি হবে আপার কাস্ট রিক্রুটমেন্ট যখন কলোনিয়াল ইন্ডিয়াতে এত বেশি পরিমাণে হচ্ছিল, এক। এবং দুই নম্বর হচ্ছে যে বেঙ্গলি রেজিমেন্ট খুলবার একটা কথা এখন রিসেন্টলি উঠছে বারবার, এটা বেঙ্গল রেজিমেন্টের কথা, সেটাকে কি সাব ন্যাশনালিজম বলা যায় এখনকার পরিপ্রেক্ষিতে? আপনার কি মত? আচ্ছা, ফার্স্ট অফ অল লোয়ার কাস্টদের কি করছে, মানে ওদেরকে তো
বেঙ্গল আর্মিতে লোয়ার কাস্ট নেওয়া হচ্ছে না, এক্সেপ্ট ফর সাম আহিরস মানে যাদবস, যারা বলতে পারো মিডল কাস্ট বা ওবিসি, যে ওবিসি তে পড়ে আজকাল। তো এইখানে কিন্তু লোয়ার কাস্টদের খুব একটা যে প্রেশার অ্যাপ্লাই করছে বা স্ট্রং একটা প্রেশার ফ্রম দ্য গ্রাউন্ড যে আমাদেরকে নিতে হবে, সেটা দেখা যাচ্ছে না, ঠিক আছে, বেঙ্গলে। ওয়ারেস মানে বেঙ্গল বলতে বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি বলছি, ঠিক আছে। ওয়ারেস মেড্রাস লোয়ার কাস্টের একটা মিডল কাস্টের একটা সিগনিফিকেন্ট প্রেজেন্স আছে। তো কলোনিয়াল আর্মি যে লোয়ার কাস্ট আর মিডল কাস্টের প্রেজেন্স নেই তা না, মেড্রাসে আছে। বোম্বে আর্মি ইজ কমপ্লিটলি মানে পূর্বাইয়া আছে, মারাঠা আছে, আর নানা রকমের কমিউনিটিস আছে ওখানে। কারুরই মানে বার নেই, আর তুমি পূর্বাইয়া হওয়ার লো কাস্ট হো, তোমার মিলিটারি ডিউটি করতে লাগবে। ওইসব কোনো এইটা করবো না ওটা করবো না, এটা আমার জাত, ওইসব কিছু চলবে না। সো অ্যাপার্ট ফ্রম দ্য বেঙ্গল আর্মি, বাকি দুটো আর্মিতে কিন্তু এটা সোকল লোয়ার কাস্ট আর মিডল কাস্টের প্রেজেন্স আছে, নেই যে তা নয়। বেঙ্গল প্রেসিডেন্সিতে, বেঙ্গল বিআরইউটিসিতে লোয়ার কাস্ট আর কমপ্লিটলি মার্জিনালাইজড অ্যাজ ফার এজ recruitment in the army is concerned. They are completely marginalized, and one has not come across any evidence of they exerting some kind of strong pressure that we should also be taken. ঠিক আছে, এটা হচ্ছে না। বাঙালিদের কথা তো ছেড়েই দাও, বাঙালিদের কোনো প্রেজেন্স নেই, আর বাঙালিদের মানে কোনো রোলই নেই, এবং বাঙালিদেরকে জাস্ট নেওয়া হচ্ছে না। and it's a mystery why they are considered non-martial, but right from the 1730s 40s বাঙালিদেরকে নেওয়া হয় না। এবং দুর্গাদাস করে একটা বাঙালির অটোবায়োগ্রাফি পাওয়া যায়, যে বড় বাবু ছিল আর্মিতে, সে নিজে খুব হাট্টাকাট্টা ছিল। সে যখন আর্মিতে জয়েন করতে যাচ্ছে, তখন ওকে কিছু বিহারি সোলজার্সরা বলছে তুমি বাঙালি ওকে ইতনা বলওয়ান কেসে, তখন ও বলছে যে আমার মতো বাঙালি আরো আছে, তোদের 10টাকে দেখে নেবে একসঙ্গে। সো এইগুলো নোশনস কিছু কিছু আছে। আচ্ছা, এইবার আসলো বাঙালি রেজিমেন্ট। একটা বাঙালি রেজিমেন্ট হয়েছিল ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড ওয়ারে, মেসোপটেমিয়া গেছিল 49th রেজিমেন্ট, ওটা গিয়ে মিউটিনি করেছিল। তার মানে এর জন্য না যে বাঙালিরা লড়তে জানে না বা ইনডিসিপ্লিন। মেসোপটেমিয়ায় ইন জেনারেল ডিসিপ্লিন, প্রথম দিকে ব্রিটিশদের অবস্থা খুব খারাপ ছিল, অনেক বাকি রেজিমেন্ট গুলোও মিউটিনি করছিল বা ডিসএফেকশন ছিল। এখন ব্যাপারটা হয়েছে এই 2021-এর বাজারে আমার মতে যদি একটা বাঙালি রেজিমেন্টের এই যে সাবন্যাশনালিজম ব্যাপারটা আরেকটু চারা দিয়ে উঠবে, এবং এই ডিমান্ডটাকে অনেক বাঙালি পলিটিশিয়ানরাই একটু মানে ফেনাবে, আই থিঙ্ক, and there this demand will grow stronger, and it will in course of time subnationalism versus religious mobilization যাই হোক, মানে এর থেকে বেশি আমি কিছু বলতে চাই না। সো আই থিঙ্ক this demand will gather pace or gather steam, more and more steam, আমার মনে হয়। তবে আচ্ছা, এছাড়াও আরেকটা প্রশ্ন এসেছে। হ্যালো, শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে। হ্যাঁ, এটা মনে হয় আমাদের জুনিয়র ভাস্কর ঘোষ প্রশ্নটা করেছে যে আদৌ আর্মিতে যে রিক্রুটমেন্ট প্রসেসটা হতো প্রথমে, যেটা আপনি বললেন যে ফ্যামিলি ওয়াইজ আসতো প্রত্যেকে, তো সেটা আদৌ কি কখনো কোনো হেরিডিটারি ব্যাপারে পরিণত হয়েছিল? ভেরি গুড কোয়েশ্চেন। এমন হয়নি যে বাবা গেছে তো মানে ডাইনেস্টি বলতে পারো, যে বাবা গেছে তো তারপরে ওর ছেলেই জয়েন করেছে, কিন্তু একটা নেপোটিজম বা মানে ইনব্রিডিং এর ব্যাপার ছিল। মানে আমি যাচ্ছি তো আমি ইয়েকেও আনতে পারি, আমার ছেলেকেও নিয়ে আসতে পারি, আমার ভাগ্নেকেও নিয়ে আসতে পারি, আমার ভাতিজাকেও নিয়ে আসতে পারি, এই ব্যাপারটা কিন্তু ছিল। তো এক্স্যাক্টলি হেরিডিটারি হয়ে যাচ্ছে যে বলছে না, যে হচ্ছে সীতারামের ছেলেকে যেরকম সীতারাম থাকতে থাকতে আর্মিতে জয়েন করে এবং রেবেল হয়ে যায় 1857-এ, রেবেল হয়ে যায় 1857-এ, এবং ওর সীতারামের ভাগ্যে পড়ে ফায়ারিং স্কোয়াডের চার্জে ওর ছেলেকে গুলি করে মারতে হবে, সেটা সীতারাম রিফিউজ করে অফকোর্স। তো সীতারামের ছেলে কিন্তু সীতারামকে জয়েন করছে থাকা অবস্থায়। তো একটা ইনব্রিডিং ছিল। হেরিডিটারি কথাটা হয়তো বেশি স্ট্রং হয়ে যাবে, কিন্তু চেনাশোনা লোকজন, তো আমি ঢুকছি তো আমি আরো 5-6 জন আমার চেনাশোনাকে আর্মিতে ঢুকাচ্ছি, তারা ইন্টার্ন আরো 5-6 জন ওদের চেনা, এই ব্যাপারটা কিন্তু ছিল বেঙ্গল আর্মি। ম্যাড্রাস আর্মি, বোম্বে আর্মিতে এটা প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে না, বেঙ্গল আর্মিতে ডেফিনেটলি ছিল। তো হেরিডিটারি মাইট বি আ স্ট্রং, ভেরি স্ট্রং ওয়ার্ড, বাট দেয়ার ওয়াজ ডেফিনেটলি ইনব্রিডিং, যেটা একটা ব্যাপারটা একটা ছিল। ইনব্রিডিং বলো, নেপোটিজম বলো, এই ব্যাপারটা একটা ছিল, যে জেনারেশন অফ মানে একটা জেনারেশন ঢুকলো তো আরেকটা জেনারেশন ওই ফ্যামিলির অন্য নেক্সট জেনারেশনের অনেকে ঢুকবে, এটা ছিল। আচ্ছা আচ্ছা, এরপর মনে হয় শতরূপাদি একটা প্রশ্ন করতে চাইছিলেন। শতরূপাদি আছো? চলে গেছে শতরূপাদি? আচ্ছা, আছে তো, আছে আছে। শতরূপাদি, তুমি আনমিউট করে কোয়েশ্চেন করো। Am I audible? শোনা যাচ্ছে আমায়? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ
শোনা যাচ্ছে, শোনা যাচ্ছে। Okay. So basically my question হচ্ছে যেটা স্যার একদম লাস্টে বললেন about the post independence Pakistan একটু জোরে শোনা যাচ্ছে না। আমি post বলো independence শুনতে। হ্যাঁ এবার শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে। হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে, শোনা যাচ্ছে। পোস্ট ইন্ডিপেন্ডেন্স পাকিস্তানে মিলিটারি কু হচ্ছে কিন্তু ইন্ডিয়াতে কেন হচ্ছে না, এই যে যেটা আপনি একদম শেষে বললেন, এবং সেটাতে আমার প্রশ্নটা হচ্ছে যে লার্জলি borrowing from Omar Khalid's work, যে while India had inherited an almost ready-made government that was left by the British, যে কারণে আমরা ট্রান্সফার অফ পাওয়ার কথাটা বারবার ইউজ করি while talking about Indian independence as well, পাকিস্তানে সেটা কতটা হয়েছিল in terms of ethnic ethnic group recruitment in the Indian army? আপনি যেটা বলছিলেন যে ইন্ডিয়ান আর্মিতে এথনিক গ্রুপ রিক্রুটমেন্টসে কোনো যাতে চেঞ্জেস না আসে সেটার বিষয়ে খেয়াল রাখার কথা বলা হয়েছিল। পাকিস্তান which on the basis of separation has largely inherited a Muslim dominant army, how did that reflect in the ethnic group recruitments, and which may or may not have caused the continuous coups and military uprisings which have been happening in Pakistan? Okay, first of all, rather than Muslim dominated army, I would stress on the Punjabi dominated army. It was more of a Punjabi dominated army. That is a bigger factor, I think, in the Pakistan, as far as the Pakistan army is concerned. আরেকটা কথা হলো যে I agree with Shatarupa in the sense that আমি তো নিজে বলছি যে India had around the 1940s, 50s, India had a host of leaders. Again, I'm stressing host of leaders across political parties. ঠিক আছে? Across political parties. পাকিস্তানে দুটোই credible leader আছে, মানে নেহেরু তো আছে, কিন্তু নেহেরু ছাড়া সর্দার প্যাটেলও আছে, রাজা গোপালাচারীও আছে, আরো লোক আছে, আরো নানা লোকে আছে। ওইদিকে হিরেন মুখার্জি আছে, ডাঙ্গে আছে, শ্যামাপ্রসাদ আছে, নানা লোকে, জয়প্রকাশ নারায়ণ আছে। সো দেয়ার ইজ আ হোস্ট অফ পিপল। পাকিস্তানে আছে তোমার দুজন, লিয়াকত আলী খান আর জিন্না। দেয়ার আর নো আদার ক্রেডিবল লিডার। সো তো এই দুজন চলে গেলে হু ইজ দেয়ার? সো যেটা বলতে পারি যে আমরা উই ইনহেরিটেড আ মাচ মোর কি বলবো এক্স্যাক্টলি সেট বা মাচ মোর স্টেবল পলিটিক্যাল অর্ডার। whereas পাকিস্তানের কাছে ট্রান্সফার অফ পাওয়ার যেটা হচ্ছে, বাট পাকিস্তান যে পলিটিক্যাল স্ট্রাকচারটা ইনহেরিট করছে, that is not so stable and that is not so deep. মানে ওরা অনেক বেশি একটা আনস্টেবল একটা অর্ডারকে ইনহেরিট করছেন। সো দ্যাট অলসো ডিড ম্যাটার অ্যাজ ফার এজ দ্য পলিটিক্যাল নেচার অফ দ্য ইন্ডিয়ান আর্মি ইজ কনসার্ন। ঠিক আছে? আর তুমি ধরে নাও, একটা হাইপোথেটিক্যালিও বলছি যে আইয়ুব খান ধরো আসলো, তো জিন্না লিয়াকত আলী খানের পরে কোন পলিটিশিয়ান আছে যে আইয়ুব খানের হিসাবে স্ট্যান্ড করবে, দাঁড়াবে? ইন্ডিয়াতে তো সেটা ধরো একটা যে হাইপোথেটিক্যালি বলি যে একটা আর্মি অফিসারের সাম অ্যাম্বিশনস অলসো, there are so many big civilian leaders that it's very difficult for an army officer also to visualize something. Even when আমি বলছি না কোনোদিন কেউ ভিজুয়ালাইজ করেছে, কারিয়াপ্পার কিছু বাজে বোকা ছাড়া কোনোদিন কেউ কিছু এরকম ভিজুয়ালাইজও করেনি। ইন্ডিয়ান আর্মি ইজ আ ভেরি ভেরি প্রফেশনাল ফোর্স। ঠিক আছে? কারিয়াপ্পা হয়তো রিটায়ার করার পরে বলতো, তারপরে ওকে অস্ট্রেলিয়া পাঠিয়ে দিয়েছিল বোধহয় হাই কমিশনার। সো এইগুলো পয়েন্ট ম্যাটার করেছে। সো আই এগ্রি উইথ ইউ টু an extent that the manner of recruitment and the political establishment, the political structure which the two countries inherited were responsible for the differences as far as the relations between the army and the civilian establishment is concerned. আমি এটা নিয়ে আরো কিছু বলতে পারতাম, but I have been very careful not to say anything controversial. So that's why I have held back, but that's okay. আচ্ছা আচ্ছা, আরো একজনের প্রশ্ন এসছে, আমি সেটাই বলছি। দেবপ্রতিম মন্ডল, সে প্রশ্ন করছে যে পাকিস্তানের চিফ ডিফেন্স স্টাফ এর সময় যে কু হয়েছিল এবং গভর্নমেন্ট ফেলে দিয়েছিল, তারপরেও ভারতে কেন কু হয়নি? কথা বলছে? হ্যাঁ 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 মনে হয় সেটা কিছু মেনশন করেনি মনে হয় কোন চিফ ডিফেন্স স্টাফের সময়।
যাই হোক স্যার আমি বলছি যে হ্যাঁ বলো বলো। পাকিস্তানে এই পারভেজ মুশারফ, হ্যাঁ পাকিস্তানে যে পারভেজ মুশারফ ছিল, ইলেক্টেড গভর্নমেন্টকে ফেলে দিল, সেও চিফ ডিফেন্স স্টাফ ছিল। আমাদের আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে বুঝে গেছি, এবার বলো প্রশ্নটা বলো। তারাও কি ছেড়ে দিতে পারে ইলেক্টেড গভর্নমেন্টকে, মানে ভবিষ্যতে? বাবা কি বলছে ও? যতদূর সম্ভব আমি যা বুঝলাম ও বলতে চাইছে যে ভারতেও কি কু হতে পারে। লং স্টোরি শর্ট, হতে পারে না, ভারতে কু ইজ আউট অফ দ্য কোয়েশ্চেন। এখানে ফার্স্ট অফ অল ইন্ডিয়ান আর্মি ইজ নট ইন্টারেস্টেড ইন আ কু। ফার্স্ট অফ অল এখানে আমাদের যা পলিটিক্যাল স্ট্রাকচার এন্ড এট দ্য মোমেন্ট whether we like the government or not, it's a very very popular powerful government with a powerful leader, but in other circumstances ইন্ডিয়াতে কু হওয়া অসম্ভব। ইন্ডিয়াতে এখন পর্যন্ত একটা মানে উইথ অল এভারেশনস, প্রচুর অত্যাচার, প্রচুর এভারেশন, প্রচুর রিগিং, মাসেল পাওয়ার সব থাকতেও একটা ডেমোক্রেটিক কালচার আছে ইন্ডিয়াতে। একটা ডেমোক্রেটিক কালচার আছে যেখানে ইউ ক্যান মানে এক্সপ্রেস ইউর ওপিনিয়ন, অর ইউ ক্যান মানে নট মানে এক্সপ্রেস ইউর ওপিনিয়ন। আমি আবার আমার মুখটা বন্ধ রাখছি আমার নিজের, মানে আমি আমার নিজের এক্সপ্রেস যা বলতে চাই মানে এটা বলা যায়, দ্যাট ইজ ইটসেলফ। বাট ইউ ক্যান টু এন এক্সটেন্ট এক্সপ্রেস ইউর ওপিনিয়ন। গভর্নমেন্টস ডু চেঞ্জ। বেঙ্গলে 34 বছর লাগে একটা গভর্নমেন্ট চেঞ্জ করতে, বাট গভর্নমেন্টস ডু চেঞ্জ, ঠিক আছে? সো দেয়ার ইজ, ইন স্পাইট অফ এভরিথিং, দেয়ার ইজ ডেমোক্রেসি। It is not accessible to many, but there is some kind of democracy. এখানে কু হওয়াটা প্লাস আমরা এই ইলেকশন ব্যাপারটাকে ফর গিভেন নিয়ে নিয়েছি, মানে our political structures might have become hollow to an extent, but still লোকের একটা ভোট, এই বেঙ্গলে তো 90% লোকে গিয়ে ভোট দেয়, তো একটা ভোট দেওয়ার একটা ব্যাপার আছে, মানে একটা ডেমোক্রেটিক স্ট্রাকচারে ইনভেস্টমেন্ট আছে। তো এখানে কু হওয়া মুশকিল, বা কোনো পপুলার লিডার ডিক্টেটর হয়ে যাওয়া অত সহজ নয় এখানে। মানে এখানে people have a commitment to মানে with all its aberrations to the democratic process. ইন্ডিয়াতে ওরকম ফেলা অসম্ভব। পাকিস্তানে তো কোনো রকমের ওরকম মানে সিভিলিয়ান গভর্নমেন্ট বা ওরকম পলিটিক্যাল ট্রেডিশনস খুব উইক, সো আই ডোন্ট থিঙ্ক ওরকম সিম্পল। প্লাস আর্মি ইজ জাস্ট নট ইন্টারেস্টেড। এভরিবডি হ্যাজ টেকেন উইথ অল ইটস অ্যাবারেশনস, ডেমোক্রেসি ইজ গিভেন, প্লাস আর্মি ইজ নট ইন্টারেস্টেড। ফেলার কোনো প্রশ্ন উঠছে না এখানে। আওয়ার পলিটিক্যাল স্ট্রাকচার স্টিল বলা হয় যে ইন্দিরা 77-এ নাকি, ঠিক আছে এগুলো আমি বলছি না, আবার বিতর্কিত হয়ে যাবে। বলতেই পারেন যখন শুরুই করেছেন বলুন। মানে কিছু রিউমার্স উঠেছিল একবার যে 77-এ যে ইলেকশন উইথ দ্য চেঞ্জ ইন ট্রানজিশন 77-এ যখন হেরে গেল, তখন কিছু মানে some politicians had asked for the army to interfere and all, but এগুলো সব হেয়ারসে, এগুলো কোনো ইয়ে নেই। মানে আমি একবার জেএনইউ টকে কেউ বলেছিল যে যখন 84-এ শিখ রাইটস হচ্ছিল, কিলিং হচ্ছিল, some army officers went to the political establishment and said that this should stop or we have to step in, but এগুলো কোনো প্রমাণ নেই। এগুলো একটারও কোনো প্রমাণ নেই যে এরকম হয়েছিল। এগুলো সব গসিপ। ইন্ডিয়াতে কু হওয়া সম্ভব নয়, বা ইন্ডিয়াতে কু করতে আর্মি ইন্টারেস্টেডও নয়। সো এই জন্য আমাদের আর পাকিস্তানের সঙ্গে মানে কম্পেয়ার করার কোনো মানে হয় না। আচ্ছা আচ্ছা, আরো প্রশ্ন এসেছে। I don't want to get into the বলো। আচ্ছা আপনি বলে নিন, তারপর আমি ততক্ষণ প্রশ্নটা ইয়ে করছি। বলো। আমি মানে I'm trying my best, Siddhartha, I'm trying my best to ensure that I don't say anything controversial. So at times my replies might, because this is a very sensitive topic, my replies might appear a bit vague, but that is very intentional. ঠিক আছে? এবার আচ্ছা, সিদ্ধার্থের একটা প্রশ্ন এসেছে। ওনার প্রশ্ন হচ্ছে যে did the obsession with regimental traditions compromise the battlefield effectiveness of colonial Indian army? আদৌ কি regimental tradition ফলো করতে গিয়ে এই ক্রিটিসিজম আসছে, কিন্তু আমি ইন্ডিয়ান আর্মির সম্বন্ধে কোনো মানে কিছু যেটা নেগেটিভ বলতে চাইনি, মানে নেগেটিভ লোকে বলেছে, মানে আমি মনে করি না। কিন্তু স্টিফেন পিটার রোজেন করে একজন আমেরিকান স্কলার, এই যে সিদ্ধার্থ প্রশ্ন করেছে, said that our because of our regimental traditions, apparently the Indian army does not fight well in battles or in situations where there is required large scale coordination, মানে ব্রিগেড লেভেল বা ডিভিশন লেভেল।
বাট এইটার উনি খুব একটা বেশি প্রমাণ দিতে কিন্তু পারেননি। উনি এটা বলেছেন। আই থিঙ্ক দ্যাট এইটা অবসেশন উইথ রেজিমেন্টাল ট্রেডিশনস এটা উইল নট কাম, মানে তাহলে এটা খুব একটা বেশি প্রবলেম হওয়া উচিত না, কারণ এখন তো পুরো ব্যাপারটা হয়ে গেছে ইন্টিগ্রেটেড ব্যাটেল গ্রুপসে এসে যাচ্ছে। তো মানে আমার আমার রেজিমেন্টের উপরে আমার খুব ট্রেডিশনের উপরে খুব গর্ব, তোমার রেজিমেন্টের ট্রেডিশনের উপরে খুব গর্ব, মানেই যে আমরা দুজন কম্বাইন করতে পারবো না এটার কিন্তু কোনো কথা নেই, মানে অ্যাজ ফার এজ আই এম কনসার্ন। সো রেকর্ড প্রুভস দ্যাট যে এটা কোনো অসুবিধা হওয়া উচিত না। মানে ইন্ডিয়ান আর্মির ফাইটিং ক্যাপাবিলিটিস দেখুন, 62তেও বা যখন ইন্ডিয়ান আর্মি মানে কখনো যদি ডিবেকল হয়েছে, নট বিকজ অফ দ্য ইন্ডিয়ান আর্মিস ফাইটিং ক্যাপাবিলিটিস, বিকজ অফ দ্য পলিটিক্যাল এস্টাবলিশমেন্ট, যখনই ডিবেকল হয়েছে। তো ফাইটিং ট্রেডিশনস নিয়ে মানে যে রেজিমেন্টাল ট্রেডিশনসে বিলিভ করে বলে লড়তে পারবে না ব্রিগেড, এটার কোনো প্রমাণ নেই, কোনো ওরকম কোনো প্রমাণ নেই, এইটুকুই বলে আমি ছেড়ে দেবো। আচ্ছা, আরো একজন প্রশ্ন করেছেন অম্লান অম্লান সিংহ রায়, যে ওনার প্রশ্ন হচ্ছে যে 1857 এর পর মাদ্রাজ এবং বম্বে আর্মি আস্তে আস্তে ধীরে ধীরে কমানো হচ্ছে, তাদের আয়তন কমানো হচ্ছিল এবং তাদের ডিভাইড অ্যান্ড রুল পলিসি ইমপ্লিমেন্ট করা হয়। তাহলে 1857 এর পর আঞ্চলিক রেজিমেন্ট ব্যবস্থার প্রবর্তনের উদ্যোগ শুরু হয়েছিল কেন, এবং যদি হয় হ্যাঁ কেন হয়েছিল, তার কারণ কি ছিল? কিসের উদ্যোগ শুরু হয়েছিল? অম্লান সিংহ রায়। না না না, আঞ্চলিক রেজিমেন্ট ব্যবস্থা মানে। প্রশ্নটা আরেকবার করো, আমাকে পুরো হ্যালো, বুঝিনি আমি। শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ বলো। আচ্ছা, উনি বলছেন যে 1857 এর কলোনিয়াল আর্মি ধীরে ধীরে মাদ্রাজ রেজিমেন্ট এবং বম্বে রেজিমেন্টের আয়তন তৌসীমাত্রা থেকে কমানো শুরু হচ্ছে, আর আর্মিতে ডিভাইড অ্যান্ড রুল পলিসি ইমপ্লিমেন্ট করা হচ্ছে, ছোট ছোট রেজিমেন্ট তৈরি করা হচ্ছে কাস্ট রেজিমেন্ট হিসাবে, সেটা কেন? এটা দেখো, ডিভাইড অ্যান্ড রুল পলিসি মানে রবার্টসের একটা তো প্রথম 20 বছর তো ব্যালেন্স রিক্রুটমেন্ট গেল, ঠিক আছে, এখন ব্যালেন্স রিক্রুটমেন্ট সবাই সবাইকে ব্যালেন্স করছে। আমার মনে হয় তারপরে যেটা হচ্ছে যে 1880s-এ যে রেজিমেন্ট গুলো হচ্ছে, এটার মেইন মার্শাল রেসের থিওরির মেইন ব্যাপারটা ছিল যে তখন পর্যন্ত ব্যাপারটা ছিল যে 1857 to 1880 ইন্টারনাল সিকিউরিটি ওয়াজ, মানে ওনার প্রশ্ন যদি ঠিক করে জবাব দিই, ইন্টারনাল সিকিউরিটি ওয়াজ এ প্রিডমিনেন্ট ফ্যাক্টর, যে এখন কোনো একটা জাতকে প্রিডমিনেন্ট হতে দেবো না, সবাইকে ব্যালেন্স করবো। 1880-র পর থেকে ওদের মনে হলো ওটা যে রাশিয়া প্রচন্ড ইন্ডিয়াকে যে কোনো দিন অ্যাটাক করবে, রাশিয়া। তখন রবার্টস বললো যে অনেক হয়েছে, লাস্ট 20 বছর, 1857-এর 20 বছর হয়ে গেছে, এখন ইন্টারনাল সিকিউরিটি নিয়ে পড়ে থাকলে আমরা রাশিয়ান মিনেসকে আটকাতে পারবো না, উই নিড দ্য বেস্ট পসিবল ট্রুপস। সো তখন ওরা কিছু সিলেক্ট রেসেসকে নেওয়া হলো। কিন্তু এর সঙ্গে যে কাস্টের ব্যাপারটা উনি বলছেন, খুব সারপ্রাইজিংলি যখন মার্শাল রেসের ব্যাপারটা আসলো, মোস্ট অফ দ্য সো কল্ড ট্রাইবাল রেজিমেন্টস এন্ড লোয়ার কাস্ট রেজিমেন্টসকে কিন্তু ওরা বাদ দিয়ে দিল। মাহার, ভিল রেজিমেন্ট, আসামের ট্রাইবস গুলোকে, আরো যে কিছু কিছু রেজিমেন্ট ছিল সবগুলোকে ওরা বাদ দিয়ে দিল, এবং মাহার রেজিমেন্ট অনেক লবিং করার পরে তারপরে ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড ওয়ারে আসলো, আবার ডিসকন্টিনিউ করলো, শেষ পর্যন্ত আম্বেদকারের মানে এফোর্টসে 1940s-এ হলো, এখনো মাহার রেজিমেন্ট আছে ইন্ডিয়ান আর্মি। তো তো আমার মনে হয় তো দিস ইজ সামথিং স্ট্রাইকিং, যে যখন মার্শাল রেসের কথা আসলো, মোস্ট অফ দ্য সো কল্ড লোয়ার কাস্ট এন্ড ট্রাইবাল রেজিমেন্টস ওয়ার কনসিডার্ড নন মার্শাল। দিস ইজ মানে সামথিং স্ট্রাইকিং, অথচ এই প্রত্যেকটা রেজিমেন্টের কমিউনিটিসের একটা প্রাউড ফাইটিং রেকর্ড আছে। বা আমাদের সাঁওতালদেরকে কেন নেওয়া হয়নি, সাঁওতালদেরকে একটা হিউজ মার্শাল ট্রেডিশন, তাদেরকে কিন্তু নেওয়া হয়নি। সো একটা কাস্ট এন্ড মার্শাল রেস থিওরিতে ওপেনলি কেউ কাস্টের কথা বলছে না, সবাই এনভায়রনমেন্ট, জিন, এথনিক অরিজিন, ক্লাইমেট এইসবের কথা বলছে, কিন্তু কাস্টের কিন্তু একটা বড় অ্যাঙ্গেল আছে। মোস্ট অফ দ্য সো কল্ড লোয়ার কাস্ট রেজিমেন্টস এন্ড দ্য ট্রাইবাল রেজিমেন্টস কনসিডার্ড নট ওয়ার্দি এনাফ টু ফাইট, এটা কিন্তু আছে। সো মানে আমি ওনার সঙ্গে তার সেই দিক থেকে ডিভাইড এন্ড রুল কিনা করার চেষ্টা করছে কিনা আমি জানি না, সেটা বলা যায় কিনা জানি না, কিন্তু ওনার মানে ওনার যে প্রশ্নটার মানে যুক্তিটা আমি বুঝতে পারি এবং আই এগ্রি উইথ দ্য লজিক আর কি। হ্যাঁ, আরেকজনকে তো প্রশ্ন, জয়দীপ দা তোমার প্রশ্ন নেই? ও আমাকে পরে আমার বাড়িতে, আমার খুব ভালো বন্ধু, আমার বাড়িতে এসে প্রশ্ন করবে, এক গাদা তখন, যাই হোক। হ্যাঁ যাই হোক, আর একজনের প্রশ্ন আমি দেখলাম যে উঠে আসলো, তারপরে কি ডি দিয়ে নাম,
Am I being heard? আচ্ছা শোনা Connection যাচ্ছে। চলছে? হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে, আমার মিউট ছিল। আচ্ছা আচ্ছা, তো আরো তিনজন প্রশ্ন করেছেন। তাদের মধ্যে একজন হচ্ছে দেবপ্রতিম মন্ডল, উনি বলছেন যে গুর্খা রেজিমেন্ট যারা এখনো রিক্রুটেড হয় তারা কি নেপালি সিটিজেন না ইন্ডিয়ান সিটিজেন? আচ্ছা, এইটা কিন্তু আমি ফ্র্যাঙ্কলি স্পিকিং পুরোপুরি জানি না, কিন্তু এইটুকু বলতে পারি যে নেপালি সিটিজেন হলেও কোনো রকমের মধ্যে বার নেই, এটা কিন্তু আমি সত্যি জানি না। মানে গোর্খা বলতে আমরা গোর্খা ইয়ে করি, বাট দ্যার ইজ আই থিঙ্ক নো বার ইফ ইউ আর আ নেপালি সিটিজেন। কিন্তু আমি এটা আপনি ভালো উঠালেন, আমি 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 ব্লাফ করতে চাই না, আমি এটা কিন্তু আমার মাথায় এতদিন স্ট্রাইক করেনি যে ওরা কি সব নেপালি সিটিজেন না ইন্ডিয়ান সিটিজেন। এটা আমি ইয়ে করে আমি অর্জমাকে বলে দেবো, আমি এটা খবর নিয়ে নেবো। কিন্তু আমার যেটা যতটুকু মনে হয় নেপালের সঙ্গে বোধহয় একটা ট্রিটি আছে যেখানে নেপালিজ গোর্খাস ক্যান অলসো জয়েন দ্য গোর্খা রেজিমেন্টস ইন ইন্ডিয়া, আমার মনে হয়, কিন্তু আই এম নট ভেরি শিওর। এটা আপনাকে আমি জেনে বলে দেবো, ঠিক আছে? আমি না জেনে একটা শিওর ডেফিনিট আনসার দিতে চাই না। আচ্ছা আচ্ছা, শ্রেয়াদির একটা প্রশ্ন আছে। উনি বলছেন যে উনি জানতে চান যে এই বেঙ্গলি রেজিমেন্টের কনটেক্সটে বেঙ্গলিদেরকে এই যে ইনকর্পোরেট করা হয়নি, মানে প্রবাবলি উনি বেঙ্গলি বাবুদের কথাই বলছেন, তা এটা 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 সম্পর্কে আপনি কি বলবেন? মানে বেঙ্গলি রেজিমেন্টে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে যাদেরকে না হতো তারা হচ্ছে যে ইউম্যানরি বা এগ্রিকালচারাল গ্রুপ থেকে বিলং করতো। বাবুদের কি কোনো স্থান ছিল না? কারণ দুর্গাদাস তো নিজেই তো ছিলেন বাবু সম্প্রদায়ের লোক, কি বলবেন? আচ্ছা, এটা নিয়ে আমি একদম মোমেন্ট পেপারস লিখেছি এবং সাবমিট করেছি, সেটা আলাদা ব্যাপার। আমি যেটা বলার চেষ্টা করছি, তাহলে একটু 2 মিনিট বলে ফেলি যে বাঙালিদেরকে সন 1750s ভিতু বলা হচ্ছে, তখন কিন্তু কোনো মানে রেস মানে রিলিজিয়াস বা এথনিক বা ক্লাস অ্যাঙ্গেল না, বাঙালি মানে ভিতু। সে বাঙালি হিন্দু হোক, মুসলমান হোক, সে বাবু হোক, চাষা হোক, বাঙালি মানে ভিতু, ঠিক আছে? কেন আমি জানি না, মানে কেন কি বাঙালিদের মিলিটারি রেকর্ড মেডিভেল টাইমসে মোটেই খারাপ না, ইটস এ গুড মিলিটারি রেকর্ড। সো হাউ ইটস এ কোয়েশ্চেন ওয়ার্থ রিসার্চ, হাউ ডিড দিস নোশন গেইন গ্রাউন্ড, ঠিক আছে? আচ্ছা, তারপরে যেটা হচ্ছে যে আস্তে আস্তে 1850-এর পরে যখন দ্য বেঙ্গলি বাবু, এই বাবু আমাদের মতো বাঙালি বাবুরা আর কি, ভদ্রলোক, তারা যখন আস্তে আস্তে their fondness for the British is abating and they are becoming more and more rebellious and disaffected, rebellious বলো disaffected, তখন কিন্তু যে বাঙালিরা ভীতু, এই ব্যাপারটা কিন্তু স্পেসিফিক বাঙালি বাবুর উপরে এখন আছে, যেটা বাঙালি বাবু ইজ এ এফেমিনেট কাওয়ার্ডলি ক্রিয়েচার, ক্রিয়েচার, এবং এইটা একটা এবং এখন একটা সিভিলিয়ান সোসাইটিতে পার্কুলেট করছে। মানে তুমি নর্থ ইন্ডিয়াতে গেলে বাঙালি কো বাঙালি লড়কা কো এক থাপ্পড় মারো ভাগ জায়গা, এটা কিন্তু খুব কমন ব্যাপার। ইট ইজ পার্কুলেটিং টু দ্য বেঙ্গলি বাবু। এবং আমরা সবাই পড়েছি অনেকে, এখানে মৃণালিনী সিনহার বক্তব্য যে এই যে পুরো রেভলিউশনারি মুভমেন্ট, রেভলিউশনারি টেররিজম, ব্যায়াম সমিতি, আখাড়া, এইসব সব করছে। বাঙালি ইজ ইগার টু প্রুভ দ্যাট হি ইজ অ্যাজ ম্যানলি অর অ্যাজ ম্যাসকুলিন অ্যাজ এনিবডি। তার জন্য আমাদের মধ্যে একটা, বাঙালিদের মধ্যে একটা একসময় একটা মাইনরিটি ট্রেডিশন হতে পারে, বডি বিল্ডিং, যোগা, এইসবের একটা হিউজ ট্রেডিশন। প্রথম মোস্ট অফ দ্য ইনিশিয়াল মিস্টার ইন্ডিয়াজ আর বাঙালিজ, মনোহর এছাড়া আরো ছিল। যদি আবার আমি কামিং টু দ্য মেইন পয়েন্ট, ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড ওয়ারে দেখা যাচ্ছে যে যখন রিক্রুটমেন্ট হচ্ছে, বাঙালিরা যে রিক্রুট করছে বারবার, বিপিন চন্দ্র পাল থেকে আরম্ভ করে রাজা বর্ধমান সবাই বলছে যে দিস ইজ অ্যান এক্সেলেন্ট অপরচুনিটি ফর রিক্রুটমেন্ট টু প্রুভ দ্যাট উই বেঙ্গলিজ আর অ্যাজ ম্যানলি অ্যাজ এনিবডি, উই ক্যান ফাইট। কিন্তু প্রবলেম হলো যে বেশিরভাগ বাঙালিকে নন কম্বেটিভ রোলে নেওয়া হলো। শিশির সর্বাধিকারী গেল এজ এ নার্স, কল্যাণ মুখোপাধ্যায় গেল দুজনেই মেসোপটেমিয়া এজ এ ডক্টর। এদের দুজনের তুমি অটোবায়োগ্রাফি বায়োগ্রাফি পড়ো, দুইজনই খালি বলছে যে ভাই আমাদের ঠিক করে লড়তে হবে, ঠিক করে লড়তে হবে না, ঠিক করে সার্ভ করতে হবে। আমরা সার্ভ করে দেখিয়ে দেবো যে আমরা উই আর অ্যাজ ম্যানলি অ্যাজ এভরিবডি। মানে আমরা লড়ছি না, কিন্তু গোলা বন্দুক মানে ইন দা ফেস অফ ডেঞ্জার, যে মাঠে যুদ্ধ হচ্ছে গোলা বারুদে, তার মধ্যে আমি আমার নার্সের কাজ করে যাচ্ছি উইদাউট ফিয়ার, সেটাই আমার পুরুষত্বর পরিচয়। কল্যাণ মুখোপাধ্যায় বলছে যে যতবার আমার ডিউটি করতে গিয়ে একটু ওয়েভার করছি বা ভাবছি যে পারবো কি পারবো না, মনে পড়ছে ঠিক করে ডিউটি না করলে বলবে আমরা বাঙালিরা ম্যাসকুলিন নয়, আমরা ব্রেভ নয়। মানে আমার ব্রেভারি আই উইল প্রুভ বাই পারফর্মিং মাই ডিউটিস মানে কম্পিটেন্টলি এমিজ ডেঞ্জার। মানে আমি গুলি খাবো কি গুলি খাবো না, বা চারদিকে আন্তরিক হয়েছে, এগুলো ভয় পাবো না, আমি আমার ডিউটি করবো, সেইখানেই আমার পুরুষত্ব হবে। তো এই ব্যাপারটা ইজ আ ভেরি মানে বাঙালি বাবুর এই অ্যাংজাইটিটা ইজ ভেরি এভিডেন্ট ইন বোথ কল্যাণ মুখোপাধ্যায় এন্ড শিশির সর্বাধিকারী, বোথ অফ দেম।
শিশির সর্বাধিকারীর অটোবায়োগ্রাফি আছে। কল্যাণ মুখোপাধ্যায় আনফরচুনেটলি মেসোপটেমিয়ায় মারা যায়। ওনার ঠাকুমা মুখদা দেবী কল্যাণ প্রদীপ করে একটা বায়োগ্রাফি লিখেছিল। ঠিক আছে, সো আই হোপ ইউ আর স্যাটিসফাইড। আচ্ছা, আরো একটি প্রশ্ন এসছে শাশ্বত ভট্টাচার্য। উনি বলছেন যে ওনার প্রশ্ন, যাই হোক, যে বাঙালিদের মধ্যে থাকা কাস্ট প্রেজুডিস কি কোনোভাবে মিলিটারি ডিসিপ্লিনে প্রভাব ফেলতো, তার জন্য কি তাদেরকে না হতো? এই মুহূর্তে মানে বেঙ্গলের হটেস্ট টপিক এই মুহূর্তে কাস্ট প্রেজুডিস এট দ্য মোমেন্ট। তো যাই হোক, আমি এর থেকে বেশি কিছু বলতে চাই না। কি বলছে যে বাঙালিদের মধ্যে কাস্ট প্রেজুডিস বেশি ছিল কিনা বুঝতে পারছি ও কি মিন করার চেষ্টা করছে, যে ওই যে মিলিটারিতে নানা রকমের কাজ করতে হতে পারে, যেটার জন্য দেখো যে বাঙালি বাবু জয়েন যদি করতো, পরে যখন জয়েন করছে এজ অফিসার জয়েন করছে, ও সিপাহী বলছে যে হাই কাস্ট, এটা একটা ভেরি গুড কোয়েশ্চেন। কিন্তু আমি জানি না যে বাঙালিদের মধ্যে তুমি একটা সিপাহী জয়েন করতে লাগবে, নানা কাজ করতে হবে, যেতে তোমার কাস্ট প্রবলেম হতে পারে বা কাস্ট সেন্টিমেন্টসে লাগতে পারে। কিন্তু যদি বাঙালি বাবুর কথা বলছো, সে কিন্তু সিপাহী হিসেবে জয়েন করতে চাইবে না। যে একটা কথা আমি বলতে পুরো ভুলে গেছি, যে এই যে আমি রিক্রুটমেন্টের কথা বলছি পোস্ট ইন্ডিপেন্ডেন্স, as far as the officer corps is concerned, it is taken randomly all over India. Officer corps কোনো, যদিও কিছু কমিউনিটিজ অফিসার করেও মানে ওভার রিপ্রেজেন্টেড, বাট অফিসার কোরের রিপ্রেজেন্টেশন ইজ কমপ্লিটলি মিক্সড অ্যান্ড ফর ইউনিভার্সাল। ঠিক আছে, ওখানে কোনো রকমের এইসব এখন ওইসব নেই যে মার্শাল আর নন মার্শাল। তো এখানে যেটা হচ্ছে যে যারা বাঙালিরা জয়েন করছে, বাঙালিরা কি জয়েন করছে না? ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড ওয়ারে বোধহয় বর্তমান ইন্দ্রলাল রয় ছিল নাকি, ওই যে এয়ারফোর্স এজটা ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড ওয়ারে, আমি নামটা ভুলে যাচ্ছি। হ্যাঁ, মারা গেছিলেন উনি। বাঙালি তো কিছু তো স্পেশালি সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ারে আমাদের জেএন চৌধুরী থেকে আরম্ভ করে বাঙালি যারা বাবুরা যারা জয়েন করবে, মোস্টলি দে উইল লুক টু জয়েন এজ আর্মি অফিসার্স, নট এজ সিপাহিজ। আর তুমি যদি আর্মি অফিসার হিসেবে জয়েন করো, তাহলে এমন কোনো কাজ করতে হবে না যেটাতে তোমার কাস্ট প্রেজুডিস কাস্ট সেন্টিমেন্টস তোমার লাগতে পারে। তো তোমার কোয়েশ্চেনটা খুব ভালো, কিন্তু আমার বক্তব্য হলো যে বাঙালি বাবু ইজ মোর লাইকলি টু ট্রাই এন্ড বিকাম আ অফিসার রেদার দেন জয়েন এজ আ সিপাহী। সেটা ওর একটু প্রেস্টিজে লাগতে পারে। অ্যাজ আ অফিসার যদি জয়েন করে, তাহলে ওর এমন কিছু করতে হবে না যাতে ওর কাস্ট সেন্টিমেন্টস লাগতে পারে। ঠিক আছে, বাট ইউর কোয়েশ্চেন ইজ আ ভেরি গুড কোয়েশ্চেন। আচ্ছা, এবার মনে হয় শেষ করতে হতে পারে। আরো অনেক প্রশ্ন হয়তো আসতো এবং আসছেও হয়তো, কিন্তু সময় মনে হয় অনেকটাই পেরিয়ে গেছে। 4:40 বাজছে। যাই হোক, ঠিকঠাক বোঝা গেছে তো মোটামুটি? হ্যাঁ হ্যাঁ, আশা করি সবাই বুঝতে পেরেছে এবং বেশ ভালোই হয়েছে। আমাদের প্রথমে একটু টেকনিক্যাল সমস্যা দেখা দিচ্ছিল অবশ্যই, প্রথমবার বলে, কিন্তু তারপর যথারীতি থাপাদা সেভ দ্য ডে। তো এবার যেটা বলার কথা, যে এটা প্রথম আমাদের সোসাইটি ফর রিসার্চ অল্টারনেটিভস এর প্রথম লেকচার সিরিজ গুলোর মধ্যে একটা, এবং প্রথমে এটা একটু ফর্মাল ওয়েতে শুরু হলেও আস্তে আস্তে ক্যাজুয়াল ঢঙেই এগিয়েছে, এবং সব্যসাচীরা যথারীতি ওনার স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতেই পড়িয়ে গেছে বলতে গেলে। তো যেটা আমাদের অল্টারনেটিভ আড্ডা বলে যে বিষয়টা আমরা শুরু করতে চেয়েছি, ক্লাসরুমের মতো না হয়ে একটু বৈঠকি ঢঙে গোটা বিষয়টা আলোচিত হবে, সেটার দিকে এগিয়ে গেল। আমি ধন্যবাদ জানাই সব্যসাচীদাকে এবং অভিনন্দন জানাই সোসাইটি ফর রিসার্চ অল্টারনেটিভস কলাকুশলীদেরকে, যারা আর কি এতে অংশগ্রহণ করেছেন, এবং সকলে যারা এলেন, যাদের মধ্যে আমার জুনিয়র সিনিয়র অনেকেই রয়েছেন। ধন্যবাদ। এই লাস্টে একটা কথা বলে, জিডি বক্সি বাঙালি নয়। যেরকম জিজ্ঞেস করছে জিডি বক্সি কি বাঙালি বাবু, একদম বাঙালি নয়। ঠিক আছে, ঠিক আছে। আচ্ছা, একদম শেষ করার আগে আমি দু চার কথাই বলতে চাই যে এই অল্টারনেটিভ আড্ডার আরো পরবর্তী সেশন আমরা আরো নিয়ে আসতে চলেছি। আমাদের ফেসবুক পেজে সমস্ত কিছু আপডেট দেওয়া হচ্ছে। আমাদের 13 তারিখে আরেকটি সেশন আছে, সেখানে জেন্ডার অ্যান্ড প্যান্ডেমিক এর আলোচ্য বিষয়, যেখানে কথা বলবেন দুজন, একজন জিয়া দাস, যিনি ভারতবর্ষের প্রথম ট্রান্সজেন্ডার আমাদের অপারেশন থিয়েটার টেকনিশিয়ান, এবং কথা বলবেন আরেকজন যিনি আমাদের আরেকজন ট্রান্সজেন্ডার অ্যাক্টিভিস্ট রঞ্জিতা দি। তো আমরা চাইবো আপনারা সকলেই প্রোগ্রামটিতে অংশগ্রহণ করুন
এবং এইভাবেই আমাদের অল্টারনেটিভ আড্ডা লেকচার 2-কে সাফল্যমণ্ডিত করুন। আর সকলকে ধন্যবাদ। অর্গানাইজেশনটা আমাদের পথ চলা শুরু এই 30শে জুলাই। তো আমরা এইভাবে আস্তে আস্তে এই প্ল্যাটফর্মটিকে একটি ইন্টারডিসিপ্লিনারি রিসার্চ প্ল্যাটফর্ম হিসাবে আগামী দিনে গড়ে তুলতে চাই। তো সব্যসাচীদাকে মানে উনি প্রথমেই আমাদের ইনভিটেশন গ্রহণ করার জন্য অর্গানাইজেশনের পক্ষ থেকে এবং আমার ব্যক্তিগত তরফে অসংখ্য ধন্যবাদ। এবং আপনারা যারা সকলে আমাদের সাথে জয়েন করলেন, খুব ভালো লাগলো। অভূতপূর্ব সাড়া আমরা পেয়েছিলাম। আগামী দিনে আশা করি সকলেই আপনাদেরকে পাশে পাবো আমাদের অর্গানাইজেশনে। ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ, আমারও খুব ভালো লাগলো। হ্যাঁ, আচ্ছা এবার তাহলে শেষ করি। ওকে, গুড বাই। হ্যাঁ, আচ্ছা ঠিক আছে, সবাই ভালো থাকবেন। হ্যাঁ। ওকে।